Commerce Alumni Association, we are organizing offline session series connecting concepts and applications in research. I would now like to welcome the resource person, Dr. A.G. VIJAYANARAYANAN, a doctorate in commerce with specialization in data analytics. Sir holds a PG diploma in software-based statistical analytics and has over 15 years of expertise in SPSS. He has cleared both UGC NET and Tamil Nadu SET in commerce and management. His research interests span skill development, human capital formation, and advanced multivariate techniques. He has completed 27 SWAYAM NPTEL MOOCs, earning awards such as Motivated Learner, Discipline Star, and The Beaver. He has published 42 research papers, including 30 in Scopus and UGC CAL listed journals, and served as an examiner, analyst, and resource person across reputed institutions. Now I would like to welcome you, sir. We are all joined at one symbol. Thank you so much. I think I'm audible. I'm audible, right? Because I'm allergic to this. Okay, so I was told to handle offline sessions, and I'll be disturbing you for 2 more days, maybe the next week, with a hands-on application part of it. So today it's going to be a theoretical session. I was also told that we have both first year and second year MCOM, isn't it? Yes? Okay. I think these concepts can be very much relatable for the second year because they have completed the methodology. But for first years, they may also be able to understand because the concepts are not new to you. Okay? So today, the topic given to me was connecting the concepts and applications of research. Okay? I'll try to make it more lively. But if I want to make it more lively, it is definitely not in my hands, it's in your hands. நான் என் கிளாஸ்ல எப்போதுமே சொல்லுவேன், என் கிளாஸ்ல என்னை யாராவது கலாய்ச்சாங்கன்னா இன்டர்னல் மார்க் ஜாஸ்தியாக கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு. நல்லா இருக்குல்ல பாலிசி? You have all the right to make fun of me, comment on me, but I do have the same right to do the same, isn't it? It's a gentleman agreement, right? So anything that you wanted to make a comment or an observation or whatever a critic, I need to hear it. Not between, it's among. That's more important. Okay? With this prelude, I'll just first touch on the basic part of methodology and statistics. The second MCOM, Makal looking like can we know the second MCOM people? Yeah? Actually, you are last you have given chance to the first years. Oh, that's great. Okay. No, because now they do a project, isn't it? Project பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய டவுட் வரும். First of all, questionnaire preparationல சாரோ மேமோ வந்து இந்த டெஸ்ட்டை போடு அந்த டெஸ்ட்டை போடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் இங்கே யூனிவர்சிட்டின்றதுனால சில நேரம் யோசிச்சு வேறு பேசணும். நானும் இந்த யூனிவர்சிட்டி தான். இப்போ நான் நிறைய காலேஜஸ் இப்போ இங்கே முடிச்சுட்டு நான் கோயிங் டு SDNB ஃபார் அட்ரஸிங் another group of people. ஓகே, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி பசங்க என்கிட்ட வந்து கேட்குறது என்னன்னா, அது MCOM பசங்க, MPhil, PhD எல்லா பசங்களும் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் எனக்கு 2 ஹை ஸ்கொயர், ஒரு 1 சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டு, ஒரு 2 பேர்டு சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டு, ஒரு அனோவா, ஒரு மல்டிபிள் ரெக்ரெஷன், செம்மு கண்டிப்பாக வேணும் சார், இதெல்லாம் எனக்கு போட்டு கொடுங்க சார் ஏன் அனாலிசிஸ்க்கு அப்படின்வாங்க. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஸ்வீட் கடைக்கு போயிட்டு ஒரு பாதாம் அல்வா, 2 லட்டு, 2 ஜிலேபி, இட்ஸ் லைக் அன் அசார்ட்டட் கேட்குற மாதிரி. Statistical techniques are not like that. முதல்ல உன் டைட்டில் என்ன, உன் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, உன் ஆப்ஜெக்டிவும் டைட்டிலும் மேட்ச் ஆகணும். கரெக்டா? அதற்கேற்றார் போல என்ன இருக்கணும், கொஸ்டினர் should be there.
The questionnaire should align with the title of the topic and the objective of the study. Based on that objective of the study, your questions should be raised in the questionnaire to achieve that objective. And based on the questions that you have asked, in what format that you have asked, the last part is the statistical technique. என்ன statistical techniques யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத objective of the study decide பண்ணோம். நீ என்ன question எப்படி கேட்டிருக்க, that will decide. Okay, I used to say normally statistical techniques இருக்கு இல்லையா, இது வந்து modes of transport மாதிரி. I come from மடிப்பாக்கம். Okay, see நான் வந்து காலங்காத்தாலே எழுந்து நடந்து வந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி சைக்கிளில் வந்திருக்கலாம், இல்லை 2 வீலரில் வந்திருக்கலாம், இல்லை 4 வீலரில் வந்திருக்கலாம், இல்லை எம்ஆர்டிஎஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏதோ வந்திருக்கலாம். இப்போ assume that I am a very rich person. I have my own private helicopter. இப்போ சாந்தி மேம் நீங்கள் பேச கூப்பிட்டுருக்காங்க, நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் பயங்கர பணக்காரன், யூனிவர்சிட்டிக்கு கிளாஸ் எடுக்க வந்தால் ஹெலிகாப்டரில் தான் வருவேன், தனியாக ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஒன்று நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா, சாமி நீ வரவே வேணாம், நீ கிளம்பு, நீ ஊட்டியே போய்ட்டு எடுத்துக்குவாங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாம் நம்மளோட மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் மாதிரி. சைக்கிள், மீன், 2 வீலர், மீடியன், மோடு, டி டெஸ்ட், எஃப் டெஸ்ட், புரியுதா நான் சொல்றது உனக்கு? ஸோ என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் தான் என்னுடைய மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுது, டிசைட் பண்ணுது, நாட் தி அதர் வே. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் மை ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டடி? That plays a very greater role. Okay, right. With this prelude, first let me thank, because I don't start before thanking my gurus. If I am here, it's only because of my guide who have taken care of, people would have read a brief profile about me. Idella na kadaive kedaidanga, I'm nothing, I'm a bacha. Okay, if I am here, it's only because of my guide who took me due care and made me a full grown person, both physically, mentally, emotionally, socially, and also knowledgeable wise and all those things. Okay, so I thank my guide at this point of time, Dr. M.V. Arulalan, and his guide, Dr. M. Ranganathan, who was a former head of the department of our University of Madras, and his guide, Dr. O.R. Krishnaswamy. He is no more, and my guide is also no more. Ranganathan sir is still in IIT Madras. Okay, and I also thank, I would like to place on record Dr. Shanti ma'am for giving me this great opportunity to interact with a young and intellectual crowd like you. Okay, எப்படி பத்தியா அவங்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு உங்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன், உன்னை இன்டெலெக்சுவல் க்ரௌடுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ நடந்துட்டாலும் வேறு வழி இல்லை. இப்போ நீ பேசினா நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீ டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ஹைபோதசிஸ் டிஸ்அக்ரீட், அக்செப்டடு நாட் அக்செப்டடு. ஓகேயா, சரி. Now I told you what is statistical techniques. Now you tell me, for all these you do project, when you do project, நமக்கு எது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். சார் டி டெஸ்ட் போட்டேன், ஆனால் இது எப்படி இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இப்போ அதுக்கு நமக்கு நிறைய வந்து வி ஹேவ் யூடியூப்ல எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் இருக்குது. ரெக்ரெஷன், யூ டேக் எனிதிங், யூ ஹேவ் n number of infinite number of materials in YouTube, but still we are confused, isn't it? நான் படிக்கிறப்ப யூடியூபோ ஸ்மார்ட் ஃபோனோ கிடையாது. நான் கற்றுக்கணுன்னா ஒன்று புக்கு, இல்லை எங்கள் வாத்தியார். என் வாத்தியார் தான் எனக்கு தெரியும். விக்கிபீடியா, ஷோத் கங்கா எல்லாமே எனக்கு அவர் தான். ஏன்னா வேறு சோர்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸே கிடையாது அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில். இப்போ இன்றைக்கி நமக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்குது. வித் வெரி மெனி ரிசோர்ஸஸ் we are still confused. Why? Because when we get doubt, a specific doubt, we don't have a person to clear that doubt. இப்போ டி டெஸ்ட் எஃப் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எல்லோரும் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. டி டெஸ்ட்னு அதை போடுவான், அழகாக போடுவான். அனலைஸ், கம்பேர் மீன்ஸ், 1 sample டி டெஸ்ட் ஆர் 2 sample டி டெஸ்ட்னு போட்டு வரும். ஆனால் அதில் எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும், அதில் ஈக்குவல் வேரியன்சஸ் அசியூம்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், நாட் அசியூம்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ அடுத்த டவுட் வரும், சார் இது எது எடுத்துக்கிறது சார்? என்ன சார் இது ஏகப்பட்ட எஸ்பிஎஸ்எஸ் எப்படி தெரியுமா? இட்ஸ் அ டம் மெஷின்.
நீ கேட்கறத தாண்டி நீ 10 விஷயம் கேட்டால் அது 100 விஷயம் கொடுக்கும். அப்போ அதில் நமக்கு என்ன தேவை நாம தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு தான் யூ நீட் a teacher. Google cannot replace Guru. Absolutely no. It can just facilitate, but it cannot replace it. Okay, right. Methodology, without understanding the methodology, statistics is of, I would say, absolutely nothing. It's a waste. Statistics is waste when you don't understand methodology. Methodology தெரியாம என்ன statistics பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? Okay, now what is methodology? What is research methodology? Any answers from your end? I said this crowd is an intellectual crowd. The way we approach a research. Okay. The methods, the techniques, the way in which we collect the data, right? Sample size estimation, right? Appropriate statistical techniques and all those stuff. And it ends with the report writing, isn't it? Including the references and all stuff like that. So it's a systematic way of carrying out the research from first step till the last. When I say a systematic, double underline that word, systematic. Systematic means it's one after the other. You cannot do simultaneous things at one point of time, right? One at a point of time. Title எடுக்கும் போதே report writing பண்ணிட முடியாது. டைட்டில் எடுக்கும் போதே அது டூயபிளான்னு பார்க்கணும். அதில் ரிசர்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும், ரிசர்ச் கேப் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். அதுக்கப்புறமா வேரியபிள்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் நமக்கு பயன்படும். ஏன்னா ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இல்லாமல் என்ன படிக்க போகிறோன்றதே தெரியாது. You know why you become a master of a topic that you do? Because you have done review of literature. You know why I am not a master of whatever the topic that you do? Because I have not done review of literature. Review of literature பண்றதுனால யார் யார் என்ன மாதிரி பண்ணிருக்காங்க, என்ன மாதிரியான அவுட்புட் வந்திருக்குன்னு நீ நிறைய படிக்கிற. அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த டாபிக் நீ எடுத்துட்ட அந்த ரிசர்ச் டாபிக்ல you become a master. You become a subject expert. நான் படிக்கல, அதனால நான் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. So what makes you a subject expert? It's only the review of literature. Review of literature படிக்கும்போது தான் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன பண்ணல அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ரிசர்ச் கேப்பாக மாற்றோம். சார் இது வரைக்கும் இந்த ஏரியாவில் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க சார், இந்த ஏரியாஸில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத ஏரியாஸ், நான் இந்த ஏரியாஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். I'll tell you about my PhD topic. My PhD topic is about individual human capital formation. Since there is a shortage of time, இன்னைக்கு நிறைய ஃபன் எலிமெண்ட்டை நான் உள்ள ஆக்சுவலாக சேர்க்க முடியல. இல்லாட்டி என் கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக போகவே போகாது. எனக்கு பயங்கர ஃபன் இருக்கும், கண்டென்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஃபன்னில் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும். I wanted to become a teacher not by choice but by passion, not out of compulsion. But I come from a very marginalized background. So I did my UG, went to support my family. I worked in corporate for 3 years, okay? And then once my family is little ready, I came back to my professor. My alma mater is Guru Nanak, okay? I did my UG, PG, PhD, everything. I owe everything to Guru Nanak, okay? And Dr. Arlavan sir was working there. So I used to, for anything and everything, I used to go and approach him. So I asked him, sir, I want to become a professor like you. What should I do? Then he said, do PG in regular mode. I said, okay, fine. I did my PG. I got university 4th rank. Okay? இப்போ அப்படியே நம்ம சும்மா அப்படியே நம்மளை பிராண்ட் படிக்கிறோம் பாரு, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் பாரு, பர்செப்ஷன் கிரியேஷன். ஓகே, ஸோ 4th ரேங்க் வந்துச்சு. அப்பயே செட்டு முடிச்சிட்டேன். நெட் ஆனால் முடிக்க முடியல. அப்புறம் ஒரு 1 இயரில் நெட்டு முடிச்சிட்டேன். But I was vigorously searching for a teaching job after my MPharm. சென்னையில் நான் போகாத காலேஜே கிடையாது. None of the college gave me an opportunity to become a professor. Then I thought, okay, 3 months, 4 months, 6 months, it's of no use. So I went to Bangalore. I started my teaching career in Bangalore in Tier 2 B schools. I started at MBA. I am a professor of finance basically. Okay, finance is my core area. Finance and accounts are my core area basically. So I started teaching
And then every weekend I used to come to Chennai, not to see my family, but to be with my professor for requesting him to take me to PhD degree. என்ன பண்ணுவேன், ஃப்ரைடே நைட்டு போகிறப்பட்டு சாட்டர்டே காலைல வருவேன், அவரோடையே சுற்றுவேன் 2 நாள், எதுக்குமே பதில் சொல்ல மாட்டார். சண்டே சாயங்காலமாக ஓகேப்பா அடுத்த வாரம் வா. இந்த மாதிரி 2 வருஷம் 108 வாரம் எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே நான் வருவேன். வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன். நாங்களாம் இருந்தால் சாட்டர்டே சண்டே அக்கடான படுத்து தூங்கிடுவோம். அவர் பின்னாடியே பால் மாதிரி போயிட்டே இருப்பேன். சார் அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம், இன்று போய் நாளை வான்ற மாதிரி 108 weeks, 2 years. One fine day after the second year he called me, you please come join PhD in full time, because I was asking for a full time, because I know if I want to learn, when I have that hunch or the quest for a knowledge, I personally believe that learning in full time will give me a better opportunity. And then he told me when I joined the first day report எழுதி கொடுக்குறேன், joining report எழுதி கொடுக்குறேன், அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார், விஜய், doing PhD is a penance. penanceனா தவம், உனக்கு லீவே கொடுக்க மாட்டேன் 4 வருஷத்துக்கு அப்படின்னாரு. ஷோர் சார், ஐ எம் ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங் அப்படின்னு. மார்னிங் 7 மணிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும், நைட் எப்போ விடுவாருன்றது அவர் தான் சொல்லுவார், டிட்டர்மைன் பண்ணுவார். 12 o'clock விடுவார், 1 மணிக்கு விடுவார். விடும்போது இவ்வளோ பெரிய புக்கு, 3-4 மணிக்கு விடிகாத்தால ஃபோன் அடிப்பார், எந்த பேஜ் படிச்சுட்டு இருக்க. ஃபோன் எடுக்கலன்னா அடுத்த நாள் என்ஓசி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிடுவார். 4 வருஷம், 4 years was not an expenditure for me, was an investment for me. That 4 years that I invested, today I am reaping the benefit of it. I go and teach statistics at a higher level, at Indian level now. Okay, now I have moved from Chennai to Tamil Nadu to other districts and other states. Now I have gone abroad. Even I have also gone abroad. I am hardly 40. Okay, not so old, I guess so. It's all because of that 4 years of investment that I did under my professor. ஒன்றுட்டு தூக்கெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. 7 மணிக்கு அங்கே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணியாகணும். அப்போல்லாம் உங்களை மாதிரி இப்போ எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோ இதுவோ வண்டியோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எல்லாமே நடந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஐ ஹவ் டு ரியலி ரஷ் த்ரூ. ரைட், எனக்கு என்னென்னா இவ்வளோ பண்ணியும் ஒழுங்காகவே வேலை கிடைக்கல. Now I am in government service. I work for DG Vaishnav. Okay, I work for DG Vaishnav in shift 1, that is an aided college. Okay, I got appointed in 2021. It's been 5 years now. வீட்டில் அப்பா வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி 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 நம்மளை வளர்ப்பாங்க, படித்தாதான் நீ மேலே வர முடியும். எங்கள் அப்பா சொன்னார், என் டீச்சரும் சொன்னார், படித்தாதான் நல்லா வேலை கிடைக்கும்ட்டு. ஆனால் இவங்க சொன்ன மாதிரியே தான் படித்தேன், எல்லாமே நல்லா தான் படித்தேன், ஆனால் எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கல. ஏன் எனக்கு வேலை கிடைக்கல? அப்போ வேலை கிடைக்கலன்னா நான் என்ன தகுதி இல்லாமல் இருக்கேன்னா? This was a triggering point for my PhD topic. This was a triggering point. மெயினாக நான் PhD டாப்பிக்கு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணப்போ என்ன பண்ணார், என்ன ஏரியாவில் நான் பண்ண போகிறேன்னு கேட்டார். நமக்கு தான் தெரியல, ஃபினான்ஸு, மார்க்கெட்டிங், ஹெச்ஆர் இந்த மாதிரி டொமைன்ஸ் இருக்குது. நான் சொன்னேன் நான் ஹெச்ஆரில் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னேன். ஏன்னா ஐ லவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் human people than system. So I said I'll explore human intention and human psychology and stuff like that. Then he said 100 டாபிக் எடுத்துட்டு வான்னு. நான் 2 நாள் எடுத்துகிட்டு வரேன் சார். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அப்போ கூகுள் கிடையாது, சாட் ஜிபிடி கிடையாது, ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிடையாது. இப்போ நீ வந்து சாட் ஜிபிடி போய் லிஸ்ட் டவுன் 100 டாபிக்ஸ்னால் அது 1000 டாபிக்ஸ் உனக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும். இப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்காரு, என் ப்ரொஃபஸர் 100 டாபிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வான்ட்டாரு. அதுக்கே எனக்கு 2 மாதம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் 100 டாபிக் எடுத்துகிட்டு போனால் அதுலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி 50 பெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். அப்புறம் அப்படியே 25, அப்புறம் 10, லாஸ்ட்டாக 5 டாபிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார். இதுக்கே எனக்கு 6 மாதம் ஆகிடுச்சு ஜாயின் பண்ணி. 6 மாதம் ஆகி நான் இன்னும் என்ன டாபிக் தெரியாமல் உட்காந்துருக்கேன். தென் 5 டாபிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனேன்னா ஃபைனலாக ஒரு 6 months கழிச்சு ஒன்றுனா படி அப்படின்னாரு. ஃபஸ்ட் டாபிக் படித்தேன், இது டூயபிள் இல்லை, இது ஃபீஸிபிள் இல்லை, இது எல்லாம் இதை ஏற்கனவே இது நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்க, இது சரிப்பட்டு வராது, இது உனக்கு கம்பிடன்ஸ் இல்லை. 5 டாபிக் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு. திருப்பி போய் நீயே யோசிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துறாரு. இது நீங்கள் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே சார், நானே ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்துருப்பேனே சார்.
பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். யோசிச்சு பாரு, பயங்கரமாக கற்றுக்கணும்னு வந்திருக்கோம். இப்போ நான் இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கணும்ல, இந்த மாதிரி எங்கள் ப்ரோசஸ் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன். He has a very unconventional way of doing it. எதுவுமே இப்படி தாண்டா இதுன்னு இப்போ புக்கில் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரிலாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹார்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங். அவர் சொல்லிக் கொடுப்பாரு, ஆனால் அது நமக்கு தெரியாது, நம்மளால் அது புரிஞ்சுன்னு கற்றுக்கணும். லைக் இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி. இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வேறு. ஏன்னா எடுத்த 6வது மாதத்துலேயே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, இன்னும் 3.5 வருஷம் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு தெரியலையே. இவர்கிட்ட வேற 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணி வேற ஜாயின் பண்ணோமே, வேற ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் தரேன்னு சொன்னப்ப வேணான்ட்டு இந்த மனுஷங்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணோமே அப்படின்ட்டு பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நாங்கள் அப்போல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஹைப்பர் டென்ஷனு, டிப்ரெஷனு, இதெல்லாம் இன்றைக்கி பசங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை. அதில் ஆடிங் ஃபியூல் டு தி ஃபயர் மாதிரி பார்த்த வேலை கிடைச்ச துட்டு அதையும் விட்டு இப்போ வந்திருக்கு. வயசு வேற போயிட்டே இருக்கு. வாரம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல்யாண பத்திரிக்கை நீட்டுவாங்க, அது வேற கடுப்பு. பிகாஸ் ஐம் கெட்டிங் ஏஜ்ட். இமேஜின். இதெல்லாம் யோசிச்சதா இந்த ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் நான் சொன்னது. ஏன் எனக்கு வேலை கிடைக்கல? நாலேஜ் இல்லையா? இருக்கு. வேற ஏதாவது இல்லையா? எல்லாமே இருக்கு. அப்போ ஆனால் ஏன் கிடைக்கல? அதையே நான் வந்து ரிசர்ச் கொஸ்டினாக மாற்றினேன். அப்போ வெறும் நாலேஜ் இருந்தால் பத்தாது. There are certain skills that you need to develop. There are certain character or the behavior that you need to develop. That's more important. என்னுடைய ஸ்டடியில் ஒரு சாப்டர் இருக்கு, ABC அனாலிசிஸ்னு. ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர், கேரக்டர். ஆட்டிடியூட் அண்ட் பிஹேவியர், A+B = C. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஆரம்பித்தா அப்புறம் வேறு தனி செஷனாக போயிடும். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஆட்டிடியூட்னா யாருமே இல்லைனாலும் தாட் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதான் நீ. தட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட். B is your behavior. பிஹேவியர்னா 3ஆம் மனுஷங்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறேன். அந்த 3ஆம் மனுஷன்றது உன்னை தாண்டி எல்லாருமே 3ஆம் மனுஷன் தான். உன் அம்மா அப்பாலேருந்து 3ஆம் மனுஷன் தான். ரைட்டா? இப்போ நான் எப்படி நல்ல மாதிரி இங்கே வந்து நடிக்கிறேன். பிஹேவியர். அதான் பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறாங்கல்ல. பர்சனாலிட்டின்றது என்னன்னா, that comes from a Greek word persona. Persona-னா the artificial mask that I wear. என்னுடைய உண்மையான கேரக்டர் எப்படின்னு தெரியணும்னா எங்கள் வீட்டை மாட்ட கேட்டால் தான் சொல்லுவாங்க. இங்கே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, சரி என்ன டீச்சர் வந்தாருன்னா ஒருத்தர் 2 மணி நேரம் கொஞ்சம் நல்லா பேசிட்டு போனாங்க. இதே எங்கள் வீட்டை மாட்ட கேட்டால் அவங்க என்னுடைய ரியல் ஃபேஸை பார்த்துருப்பாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, we all wear an artificial mask as if we are a good guys. I don't know whether you accept or not, but that's the truth. Right? Put together, that becomes a character. Attitude is a generic word. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அதை நெகட்டிவாக சொல்லுவோம். ஆட்டிடியூட் கம்மியாத. ஆக்சுவலாக ஆட்டிடியூடுன்றது ஒரு ஜென்ரிக் வேர்டு. நாம் சொல்கிறது பேட் ஆட்டிடியூட். குட் ஆட்டிடியூடும் உண்டு. I'll tell you why I lost a job. 2011 நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். 11 பிஎஸ்சி காலேஜ் கோயம்புத்தூர் தெரியும் இல்லையா, அங்கே போனேன் இன்டர்வியூக்கு. 300 பேர் வந்திருந்தாங்க. 5 பீப்புளாக ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு 5ல் நான். ஓகே, 4 people, ஃபஸ்ட்டு 4 people வந்து லேடிஸ் who are working already in பிஎஸ்சி. நான் 5th ஆள். ஓகே, எனக்கு எப்படி அப்போ ரொம்ப யங் சாப் நான். ஓகே, ஈவன் நவ் பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் வெரி யங் சாப் தென். எனக்கு என்ன எப்படியாவது இந்த வேலை நம்ம கிடச்சிடணும் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். பார்த்தேன், ஐயோ கண்ணுக்கு எதிரே 4 காம்படிட்டர் இருக்காங்களே. வெளியில் 295 people இருக்காங்க. தெரிஞ்சு உள்ள 4 பேர் இருக்காங்க, வெளியில் 295 people இருக்காங்க. ஐ ஹேவ் டு somehow get a job. நாலேஜ் வைஸ் அண்ட் குட். இந்த 4 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, 4 பேருமே லேடி டீச்சர்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும், லேடி டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி, நான் வெரின்னு தான் சொன்னேன், நான் எதுவுமே முடியல, நீங்களே அசீவ் பண்ணிக்கிறேன். I said they are very meticulous in preparation. ஓகே, ஒவ்வொரு மேமும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நோட்ஸ் போட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்குள்ள ஷேர் வேற. மேல் டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி எனர்ஜெட்டிக். நான் இங்கே இருக்கேன், இன்டர்வியூன்றதுனால ஒரே ஒரு ஃபைல். நாமளும் வாத்தியார் வேலைக்கு வந்திருக்கோன்றதுனால அந்த ஃபைலில் 2 பேப்பர் தான். ஒன்று எம்காம் சர்டிஃபிகேட், இன்னொன்று செட்டு சர்டிஃபிகேட். 2 பீஸ் ஆஃப் பேப்பர். இப்போ 4 பேர், இவங்க மார்க்கெட்டிங் படிக்கிறாங்க, அவங்க டேக்ஸ் பார்க்குறாங்க, அவங்க கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ், அவங்க ஆடிட்டிங்கு, பயங்கரமாக நோட்ஸ் வருது. எனக்கா ஐயோ என்னடா இப்படி படிக்கிறாங்க, கண்ணுக்கு எதிராக இருக்கிற 4
காம்படிட்டர் இப்படி படித்தா இவங்க படித்தது வேறு உள்ளே எவனாவது ஏதாவது கேட்டால் அது வேறு அது கரெக்டாக இதில் கிளிக் ஆகிடுச்சுன்னா இவங்க பதில் சொல்லி சரியாக வந்துருச்சுன்னா எனக்கு வேலை கிடைக்காம போயிடுமே இல்லையா? என்ன பண்ணேன், லேடிஸ் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லைன்னா பேக் ஃபயர் ஆகிடும். 99% பசங்களா அதுவும் காம்படிட்டர்னு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, they are very strong competitors, I tell you my dears. பார்த்தேன் முதல்ல அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணால், ஒருத்தங்களை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் them, that's more than enough. I greeted them, ma'am you are all you look like seniors to me, what's your name, what is your specialization and stuff like that அப்படின்னா எல்லாம் அவங்களே சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் பொறுமையாக ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ அவங்க முதல்ல நம்மகிட்ட பேச வரணும், எடுத்தோடனே நீ பாம்பு போட்டக்கூடாது. முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம், மேம் உள்ள பேனலில் இன்றைக்கி நம்ம காமர்ஸ்லேருந்து கேட்கலையா, பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச்சில் எல்பிபியில் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடு, பிக்கெம் மெத்தடு, கேம் தியரியில் சேடல் பாயிண்ட்டு இதுலேருந்துலாம் கேட்குறாங்களாம். ஏன்னா இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏரியா. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை ஓஆர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு, அக்கௌண்ட்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டேன்னா எனக்கு தெரியுதுல நிறைய பேர் படிக்க மாட்டாங்கன்ட்டு. உடனே அவங்க படிச்சதெல்லாம் மூடிட்டு சேடல் பாயிண்ட்னா என்ன தெரியுமாடி, அவங்க உடனே பிக்கம்னா என்ன தெரியுமாடி, ரைட். இப்போ எனக்கு என்னன்னா இவங்க படிக்கல, எனக்கு சந்தோஷம். பேனிக் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க, டபுள் சந்தோஷம். ஏன்னா இதே பேனிக் அங்கே உள்ள போய் கண்டினியூ ஆகும். அப்ப தெரிஞ்ச கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. ஹாப்பி? Hey, don't try it here. It may backfire. It may backfire. It backfired for me. உள்ள போனேன், நல்ல பதில் சொன்னேன். நான் பேனிக்கே ஆக மாட்டேன். I make the people to get panic. உள்ள பேனல்ல எல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு, பேனல்ல இருந்த ஒரு மேம் அவங்களுக்கு நிறைய ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி போய் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பர்சனலாக டவுட்ஸ் இருக்கோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் என்கிட்ட கேட்டு பதில் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அந்த பேனலில் ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்க. வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் அப்படின்னாங்க. ஐ சார் ஐ எம் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் அப்படின்னேன். திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் விச் ஐ கிவ் இட் ஃபார் ஆட்டிடியூட், பேட் ஆட்டிடியூட். 96 அது சென்னைன்னு மாறிடுச்சு அப்படின்னாங்க. சும்மா இருக்க வேண்டியது நான். ஐ வாண்டட் டு வின் த ஆர்குமெண்ட் தேன் த பீப்புள். நான் சொன்னேன், நீங்கள் சொல்கிறது ரைட் மேம், பட் நான் பிறந்தப்ப அது மெட்ராஸ்ன்னு தான் இருந்தது. ஸோ ஐ லைக் டு கால் இட் அஸ் மெட்ராஸ். இந்த ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக எனக்கு வேலை கொடுக்கல. இல்லாட்டி நான் 2011 கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் போயிருப்பேன், இன்னைக்கு அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிருப்பேன், இன்னைக்கு 3 லட்ச ரூபாய் எனக்கு சம்பளம் ஆயிருக்கும். I would have got 3 lakhs by now. நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சேன், I wanted to win the argument, not the people. சிரிச்சிட்டே சாரி மேம் அப்படின்னா அவங்க ஈகோவை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தா I would have win the people. எனக்கு வேலை முடிஞ்சிருக்கும். குட் ஆட்டிடியூட், பேட் ஆட்டிடியூட். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 யூனிவர்சிட்டி, சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ், ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ், கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எல்லாத்துலேயும் போயிருக்கேன். எங்கே போனாலும் சண்டை தான். சண்டைனா அப்படியே நல்லா இருந்து விளாடுவேன் நான். ஐ லவ் டு யூனோ interact very well. So that's how I am, that's my character. Because that knowledge has given me that confidence. But what happens, what is confidence for me doesn't look like confidence for you. It may look like, hey, you know, over attitude காமிக்கிறான். என்னை பொறுத்த மட்டும் அது கான்ஃபிடன்ஸ், உன்னை பொறுத்த மட்டும் அகங்காரமாக இருக்கானே. Right? So that is very important. It's a very small line. So be aware of it. So methodology is about methods, techniques, procedures. Statistics na enna sir? சிம்பிளாக புரியுவீங்க சார் அப்படின்னு நான் என் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேட்பேன். இந்த 2 டெஃபினிஷன் வந்து என் ப்ரொஃபஸர் சொன்ன டெஃபினிஷன், எனக்கு பியூட்டிஃபுல் டெஃபினிஷன். எல்லாமே இதில் அடக்கிடலாம். டோன்ட் வரி, ஐ வில் ஷேர் த பிபிடி டு யூ. ஓகே, அவர் சொன்னார், நான் வந்து யூஜி படிக்கிற காலத்தில், பிஜி படிக்கிற காலத்தில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புக்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா எங்கள் சார் தான் எங்களுக்கு எடுப்பாங்க.
யூஜி பிஜி எல்லாத்தையுமே. என்ன சொல்லுவார், ஏன்டா போய் புக்கில் போய் நம்பர்லாம் தேடிட்டு இருக்க, ஏதோ நம்பர் சொல்கிறாங்க ரேண்டமாக, அதான்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்குவார். கரெக்டு தான். நான் இன்றைக்கும் என் கிளாஸ்லாம் அப்படி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர் சொல்லுவார், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் வேரியபிள்ஸ். இது பியூட்டிஃபுல் டெஃபினிஷன். வேரியபிள்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். சரி, அடுத்த கேள்வி, வேரியபிள் என்றால் என்ன? வாட் இஸ் அ வேரியபிள்? மாறக்கூடியது. கரெக்ட். அப்போ that which is not variable is called constant. We don't read something which is constant. We read only about which is variable. எனக்கு இவ்வளோ மார்க்கு, அவனுக்கு அவ்வளோ மார்க்கு மாறுது. நான் இவ்வளோ ஹைட்டு தான் இருக்கேன், அவன் அவ்வளோ ஹைட்டு இருக்கான். அவன் அத்தனூன்னு வெயிட்டு தான் இருக்கேன், நான் இவ்வளோ வெயிட் இருக்கேன். எல்லாமே மாறக்கூடியது. அவன் கம்பெனியில் மட்டும் அவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுது, என் கம்பெனியில் சேல்ஸே ஆகலை. எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு, அவனுக்கு அவ்வளோதான் ப்ராஃபிட். சொல்கிறது புரியுதா? இது எல்லாமே வேரியபிள். We study only about variables. Very simple but very meaningful definition for statistics. ரெண்டாவது, இதுதான் எனக்கு இருக்கிறதுல ரொம்ப பிடிச்ச definition. Statistics is the study of associations and differences. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஓகேயா? உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். மீன் மீடியன் மோடில் ஆரம்பிப்போம், அப்புறம் டிஸ்பர்ஷன் வருவோம், அப்புறம் கை ஸ்கொயர், கார்லேஷன், ரெக்ரெஷன், டி டெஸ்ட், எஃப் டெஸ்ட், அனோவா, மல்டிவேரியட் ஜெனரல் லீனியர் மாடல், செம்மு. இன்னைக்கு அப்புறம் செம்மில் நீங்கள் மாடரேஷன், மீடியேஷன் என்ன வேணாலும் சொல்லு. இது எல்லாமே இந்த ரெண்டு வார்த்தையில் அடக்கிடலாம். அசோசியேஷன் ஆர் டிஃபரன்சஸ். இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது, வாழ்க்கைக்குமே. இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிற மாதிரி, நீயும் உன் ஃப்ரெண்டும் இருக்க, நீ 80 மார்க் வாங்கியிருக்க, அவன் 82 மார்க் வாங்கியிருக்கான்னு வச்சுக்கோயேன். பரவாயில்ல மச்சான், நம்மெல்லாம் ஒரே மாதிரி அசோசியேட் பண்ணுற. அவன் 82 வாங்கியிருக்கான், நீ 64 தான் வாங்கியிருக்க. உடனே நீ என்ன பண்ணுவ? உன்னை நீ அசோசியேட் பண்ணிக்க மாட்டேன். இந்த நாய் நம்மளால சுத்திச்சு, இவன் 82 எடுத்தா நான் எப்படி 64 வாங்கினேன்? How did I come? You differentiate yourself. Isn't it? Beautiful. Sorry? Isn't it? So you either associate or you differentiate. So that's about statistics. Play out. Okay. தெரியல. ஃபிளாஷ் ஆகுதா? ஃபிளாஷ் வேணுமா? ஃபிளாஷ் இருக்கு. இதோ இருக்கு பாரு. குர்கே ஃபிளாஷ். ஃபிளாஷ்ல வேணாம். கண்டென்ட் தெரிஞ்சா போதும். லைட் கொஞ்சம் பாருங்க, டச் பண்ணு. கீழ இருக்கு. இல்ல சார், இருட்டாதா சார் அது. Okay, can we settle down? Yeah. So methodology is about the overall plan. It's about the overall plan and how do we carry out the research. அதுல ஒரு சின்ன பில்லர் தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அதான் சொல்லுவாங்க, நாம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் பெரிய விஷயமா பார்க்கிறோம். Statistics is one of the pillar in research. That's it. அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா research methods இருக்கு, sampling methods இருக்கு, sample size estimation இருக்கு, report writing இருக்கு. சிலர்லாம் பயங்கரமா statistics பண்ணுவாங்க, ஆனா அந்த ரிப்போர்ட்ல கொண்டு வந்து எழுத தெரியாது. They are good in statistics but they do not know how to report. Okay, so statistics is one of the pillar. அவ்வளவுதான். ஆனா நமக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, especially நீங்க MCOM பண்றதால maybe you may not know, but those who do PhD they will understand this. அவங்கள பொறுத்த மட்டும் statistics is everything. No, statistics is one small part, nothing else. Okay, நான் கொஞ்சம் சிலதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். So methods is about overall approach, that is survey. Techniques is about the tools that you apply. இதுல அப்படியே சொல்லிக்கிறேன். Research methods அப்படினா எந்த மெத்தட்ல நீ பண்ற, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வே மெத்தட்ல பண்ண போறியா, அப்சர்வேஷன் மெத்தட்ல பண்ண போறியா, எப்படி நீ டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போற, அது ரிசர்ச் மெத்தட். ரிசர்ச் டெக்னிக்னா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க கலெக்ட் பண்ண போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ படுகா ட்ரைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஊட்டியில, அந்த ட்ரைபை பத்தி ஒரு ஸ்டடி பண்ணணும்னு இருக்கேன். அப்ப நான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி நான் படிக்கணும்னா, இது ஒரு சோஷியாலஜி ஸ்டடி மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அவங்கள்ட்ட போய் ஜி ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துட்டு கூடாது.
ஸ்ட்ரக்சர்டு கொஸ்டினர் கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணோம், ஐ ஷுட் கோ அண்ட் அப்சர்வ் தெம் அண்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். அவங்களுடைய சாப்பாடு முறை இப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் முறைகள் இப்படி இருக்கு. ஸோ அங்கே டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னா த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த்ரூ விச் யூ கலெக்ட் த டேட்டா. இங்கே பாரு ஸ்ட்ரக்சர்டு கொஸ்டினர் கிடையாது. இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் அப்சர்வேஷன் மெத்தட், ரைட்? இப்போ பெங்களூரில் நான் இருந்தப்போ அப்போ தான் இந்த மெட்ரோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெட்ரோ வந்துச்சு. என் பசங்க அன்றைக்கி கிளாஸுக்கு வந்தோன்னே எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க, சார் பயங்கர போரிங்காக இருக்குது சார், எல்லோரும் எங்கேயாவது வெளில போகலான்னு இருக்கோம் சார், மாஸ் பங்க் பண்ண போகிறோம் சார் அப்படின்னா. சரி ஒன்று பண்ணு, நம்ம மெட்ரோ இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கு, டக்குன்னு பண்ணால் ஒரு 1 பேஜ் கொஸ்டினர் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதில் என்னென்ன மெட்ரோவில் வந்திருக்கிறதுல பிடிச்சிருக்கு, என்னென்ன ஏரியாஸ் டு இம்ப்ரூவ் அப்படின்றது போட்டு எல்லாரும் அனுப்பிச்சி விட்டேன். அந்த பசங்க எல்லாம் போய் நம்ம மெட்ரோவில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்கள்ட்ட அந்த டேட்டாவை கொடுத்து கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு சின்ன அனலைஸ் மாதிரி பண்ணி அன்றைக்கி அடுத்த நாள் ஹிந்து பேப்பருக்கு நாங்கள் ரிப்போர்ட்டை எழுதி அனுப்பிச்சிட்டோம். இப்போ அவனை வெளியில் அனுப்பிச்சா மாதிரியும் ஆச்சு, அவன் வேலை கற்றுண்டா மாதிரியும் ஆச்சு. ஆஸ் சிம்பிள் as that. Okay, right. And we all know what is data. Data is not just numbers, data is everything. இப்போ இங்கே நாம தான் டேட்டா, ஏன்னா நாமளே வேரியபிள் தானே, நம்மளோட ஹைட் மாறுது, வெயிட் மாறுது, இன்கம் மாறுது, எஜுகேஷனல் லெவல் மாறுது, ரைட்டா? அப்போ நாமளே டேட்டா தான். ஸோ டேட்டா கேன் பி நம்பர்ஸ், இட் கேன் பி கிராஃப். ஒன்று வேணாப்பா, நான் இப்போ வண்டியில் வரும்போது ஸ்பீடாக மட்டும் 16 காமிக்குது, அது எலக்ட்ரானிக் டிஸ்பிளே இல்லை, முள்ளு, அதுவே இட் இஸ் ஷோயிங் மீ சம் டேட்டா. ஓகே, ஸோ டேட்டா இஸ் எவ்ரிதிங். இந்த டேட்டாவை குவான்டிஃபை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா 3 ஃபார்மேட்டில் வருது. ரா டேட்டா, அதே அழகாக டேபுலர் காலமில் போட்டால் டிஸ்கிரீட் டேட்டா, அதுக்கு லோயர் லிமிட் அண்ட் அப்பர் லிமிட் வச்சு அது கண்டினியூஸ் டேட்டா. கரெக்டா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் 2 வகையான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்குது. ஒன்று டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அப்படின்னா இருக்கிறத சொல்கிறது, டிஸ்கிரைபிங் வாட் இட் இஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த கிளாஸில் எவ்வளோ பாய்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ ஃபேன் இருக்குது, எவ்வளோ சேர் இருக்குது, எவ்வளோ லேப்டாப் இருக்குது. இதில் நான் புதுசாக எதுவுமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லை, இருக்கிறத ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன். There are these many boys, there are these many girls, there are these many chairs. Nothing new to be found. ஆனா இப்போ உங்களுடைய ஐபால் மூமெண்ட்ஸை வச்சு என்னால் என்ன சொல்ல முடியும்னா, நீ கவனிக்கிறியா இல்லையான்றதை இன்ஃபர் பண்ண முடியும். அது இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அப்போ நான் கூட என்னை பற்றி ஒரு லைட்டாக ஒரு விளம்பரம் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் பற்றியா, யூனிவர்சிட்டி 4th ரேங்க். அப்போ எதுக்காக, உன் மனசில் ஒரு இன்ஃபரன்ஸை உருவாக்குறேன். எப்பா வந்திருக்க ஒரு நல்லா படித்தால் போல இருக்குப்பா, படித்தாலா இல்லைன்றது நமக்கு தெரியாது, தட்ஸ் செகண்டரி திங். பட் ஒரு இன்ஃபரன்ஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, என்னுடைய யூஎஸ்பி கண்ணா, எல்லாருக்குமே யூஎஸ்பின்னு ஒன்று வேணும். நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் படிக்கிறீங்க, முடிச்சு விடு ஃபுல்லா. யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் இல்லை, பாயிண்ட் என்னது, நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பேசணும், நாம காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் யாரும் சொல்றேன். யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன், unique selling proposition, which means that's a unique thing that you have which others don't have. என்னோட unique selling proposition தெரியுமா, கஷ்டமான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டெஸ்ட்டையும் சிம்பிளா புரியுற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருவேன். இப்போ எங்க ப்ரொஃபஸர்லாம் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க. நான் கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்டை சேர்த்து ஐ வில் மேக் இட் மோர் சிம்பிள். தட்ஸ் மை யூஎஸ்பி. ஓகே, அந்த இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை 2ஆக பிரிக்கலாம். ஒன்று ப்ரெடிக்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இன்னொன்று ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு. இன்னைக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் கெய்னிங் இட்ஸ் மொமெண்டம். ப்ரெடிக்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 வருஷமா ப்ரெடிக்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் நல்லா க்ரோ ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அதனுடைய அடுத்த கண்டினியூஷனாக ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்திருக்கு. வாட் இஸ் ப்ரெடிக்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்? வெரி சிம்பிள். பை த பாஸ்ட் டேட்டா we can predict what may happen in the future. பட் அதுக்கு அந்த ப்ரெடிக்ஷன் பவர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் லைவ் டேட்டா நீங்கள் எடுக்கணும். நீ யோசிச்சு பாரு, ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சுகன்ய சமிருதி யோஜனா, அதாவது பொன்மகள் சேமிப்பு திட்டம், அதுக்கப்புறம் எஸ்ஜிபி சாவரின் கோல்ட் பாண்ட் வந்தது. எங்கள் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க, மாதம் பாப்பா ஐ ஹேவ் மை டாட்டர், ஸோ 1 கிராம் வாங்கி வச்சிடலாம் ஃபிசிக்கல் காயினா அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், வாங்கி வைக்கிறத பற்றி ஒன்றும் இல்லை, அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் பத்திரமா இருக்கணும், ரைட்டா? இன்ஸ்டன்ட் அப்போ தான் எஸ்ஜிபி வந்துச்சு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க சாவரின் கோல்ட் பாண்ட். என்னன்னா, நீ என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை துட்டாக நீ அவன்கிட்ட கட்டிடணும், அவனுக்கு ஃபிசிக்கல் கோல்டாக தர மாட்டான். 8 இயர்ஸ் கழிச்சு
உனக்கு அந்த அமௌண்ட் அன்னைக்கு ரேட் என்னவோ அதில் கொடுத்துருவான், அல்லது கோல்டாக நீ வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எஸ்ஜிபி வந்துச்சு. அப்போ என்ன பண்ணேன், 2 கிராம் 3 கிராம் அப்படின்னு வாங்குவேன். அப்போ அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணிடுவேன், அவன்கிட்ட செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுவேன். எனக்கு ஆனால் அவன் அப்போ ஃபிசிக்கல் கோல்டாக கொடுக்க மாட்டான். 8 இயர்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணுவேன். அப்போ நீ கேட்கலாம், சார் 8 இயர்ஸ் நீ வெயிட் பண்ணுவேன். வெயிட் பண்ணுறது இல்லை, இப்போ நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டனோ அதுக்கு 2.5% இன்ட்ரெஸ்ட்டு எனக்கு இயர்லி கிடைக்குது. 8 இயர்ஸ் கழிச்சு 8th இயரில் என்ன ரேட்டோ அன்னைக்கு அந்த ரேட்டில் எனக்கு வரும். இப்போ நான் 4000 ரூபாய் கொடுத்து 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினேன். இப்போ நான் 2008-9 சாரி 2028-29 எனக்கு அது ரிடீம் ஆகும். இன்னைக்கு ரேட் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு கிராம் 15,000 ஆல்மோஸ்ட் 14,000 ரூபாய் போயிடுச்சு. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 4,000 ரூபாய் இருக்கும். 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு 14,000 ரூபாய் போயிடுச்சு. நான் ப்ரெடிக்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டு கால்குலேஷன்லாம் போட்டு கோல்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு ஏற்றினா கூட இவ்வளோ ப்ரெடிக்ஷன் என்னால் பண்ணவே முடியாது. என்ன மேக்ஸிமம் ஒரு 6,000 வந்திருக்கலாம், அல்லது மேக்ஸிமம் ஒரு 6,500 வந்திருக்கலாம். இப்போ இது ஏன் இந்த 14,000 வந்திருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் வேரியபிள்ஸ், அதாவது கணக்கில் எடுத்துக்காத வேரியபிள்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோல்டு வார் டென்ஷனில் இருக்குது, அதனால தான் இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்குது. அப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோமா ப்ரெடிக்ஷனுக்கு? பண்ணலை. ஸோ அதெல்லாமும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா அப்போ உங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக ஆர் அட்லீஸ்ட் க்ளோசஸ்ட்டாக வரலாம். பட் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் வெரி டஃப் திங் ஆக்சுவலி டு டூ. ஏன்னா எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் நீ கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஓகேயா? ஓகே, இதில் நிறைய இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் தோணுது, பட் அப்புறம் நம்ம டிவியேட் ஆகிடுவோன்றதுனால ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா யார் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவா? டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக? உனக்கு இப்போ ஜுரம், டாக்டர்கிட்ட போகிற, உனக்கு ஜுரம் வந்துச்சு, நீ எப்படி தெரிஞ்சுட்ட? பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர், பிகாஸ் ஆஃப் த பாடி டெம்பரேச்சர். பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் அ டிசீஸ், இட் இஸ் அ சிம்டம். காய்ச்சல் வந்து டிசீஸ் கிடையாது, சிம்டம். யுவர் பாடி இஸ் டெல்லிங், see you are not good now, something is not right. அதுக்கான இண்டிகேஷன் தான் அந்த ஃபீவர். தென் யூ கோ டு டாக்டர். டாக்டர் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாரு. முதல்ல என்னன்ட்டு, என்ன ஆச்சு, என்ன பண்ணுது, என்ன பண்ணீங்க, எல்லாமே கேட்பார். என்ன பண்ணுது, என்ன பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்றதை அவர் சொல்லுவார். he prescribes to get over that point. Okay, so he predicts what has happened to you, what disease has come to you, and then he prescribes a medicine so that that disease is no more. அப்ப ஒரு பிசினஸ்ல என்ன வேர்ஸ்டா வரும்ன்றதை நீ ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டனா அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நீங்க எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா you are safe. For example, I will give a simple example. சொல்லிட்டு இப்போ லைவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். முதல் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இங்க கார் கம்பெனி இருக்கு, அசியூம் சென்னையில கார் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஒரு 10 கார் வந்து பஞ்சாப்ல கேட்கறாங்கன்ட்டு ட்ரெய்லர் லாரியில புது 10 காரை லோட் பண்ணி அனுப்புறான். அனுப்பும்போது இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டு தான் அனுப்புவோம் இல்லையா? ஏன்னா ட்ரெய்லர் கவுந்துடலாம், ஃபயர் ஆகிடலாம், எதாவது ஆகிடலாம். அப்போ ஆச்சுன்னா அந்த 10 புது கார்னால வரக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் லாஸை மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறான். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், there is a big fight going between Iran and other West Asian countries. இப்போ துபாய் கொஞ்சம் பயந்துன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா துபாய் மேலே இது வரைக்கும் யாருமே அட்டாக் பண்ணது கிடையாது. யுஏஇ, துபாய்ன்றது ஒரு சிட்டி, அவ்வளோதான். இப்போ நிறைய ஆர்டிகல்ஸ், நான் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கிறேன். இஸ் பூர்ஜ் கலீஃபா has been covered under insurance or not? If at all, if it is going to get crashed, will it get the insurance or not? ஏன்னா வார்னால வரக்கூடியதுக்கு சில இன்சூரன்ஸ் கிளாஸ்ல வராது. நேச்சுரல் டேமேஜ் கலாமிட்டிஸ் அது வேற. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அப்ப இந்த மாதிரியான எக்ஸெப்ஷனல் கேசஸ் வரும்போது how do you protect yourself? இது நீங்க அப்படியே பிசினஸ் அப்படின்னு நினைச்சாலும் காமர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லை நம்ம லைஃபுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் நம்ம லைஃபும் வேற வேற கிடையாது, ரெண்டுமே சேம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் an integral part of our life, I would say. So descriptives about what happened in the past, predictives about what is going to happen in the future, and prescriptives about what is the best course of action that you can do.
அண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள். நான் இந்த ஏரியாஸ்ல நிறைய ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டுவெல் ஆன் திஸ் டாபிக்ஸ். நம்பர் 1 இங்க ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்னு உங்க மேமோ சாரோ கேட்பாங்க. அப்ப நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க ப்ராப்ளம்ன்றது லிட்ரல் அர்த்தத்துல புரிஞ்சுக்க கூடாது. ரிசர்ச் பிரச்சனைன்னு புரிஞ்சுக்க கூடாது. நீ எதை பத்தி படிக்கிறியோ அதை ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்னு சொல்றோம். ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் that which you are going to examine, that which you are going to deal about, that's called research problem. அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நீ சூஸ் பண்ணு, உன் கைடை சூஸ் பண்ண கூடாது. நீ சொல்லலைன்னா உன் கைடு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க. நான் எப்போதுமே நான் சூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் என் பையனுக்காக, அவனே எடுத்துட்டு வா. ஏன்னா அவன் அதை பிடிச்சு பண்ணுவான். நான் கொடுத்தா உங்களுக்கு பிடிக்கலாம், பிடிக்காம போகலாம் இல்லையா. தீஸ் இஷ்யூஸ் மே அரைஸ். ரெண்டாவது ஜென்யூன் டாப்பிக்காக இருக்கணும். மூணாவது நல்லா கவனிச்சுக்கோ, சோஷியல் ரெலவன்ஸ் வேணும். இப்போ நான் இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ற தலைப்பில் பண்ணேன்னு சொன்னேன் இல்லையா. நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஒரு ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன் என்னுடைய பிஹெச்டி முடிஞ்சப்ப. இப்போ நான் 2015-16 முடித்தேன். இட்ஸ் பீன் 10 years now. அதுக்கப்புறம் அந்த மாடலை நான் வந்து அப்கிரேடே பண்ணல. இப்போ அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுருக்கேன். அந்த ஈக்குவேஷனில் ஒரு 4-5 கேள்வி கேட்டால் நீ உண்மையிலே இண்டஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளோ ரெடின்றதை நான் குவான்டிஃபை பண்ணி சொல்லிடுவேன் நம்பரில். அவுட் ஆஃப் 50 நீ எவ்வளோ ஸ்கோர் வாங்கியிருக்க, நீ இண்டஸ்ட்ரியில் வேலைக்கு சேர்றதுக்கு ரெடியா இல்லையா அப்படின்னு நான் ஒரு மாடல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன். ஆனால் இன்றைக்கி அது வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா 16லேருந்து 26க்குள்ளே நிறைய புது புது விஷயங்கள் வந்துருச்சு. எஸ்பெஷலி ஏஐ வந்துருச்சு, கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப பயங்கரமாக டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. இப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் நான் என்னுடைய ஸ்டடியில் கன்சிடர் பண்ணலை. ஏன்னா அப்போ அந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்றதுனால நான் அப்போ இருந்த என்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும்தான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். இப்போ நான் இந்த காலகட்டத்துக்கு நான் கொண்டு வரணும்னா ஐ ஹாவ் டு அப்கிரேட் மை. அதனால தான் மாடல்ஸை எப்போதுமே வந்து மாடல் இஸ் நாட் ஒன் டைம், இட் ஹாஸ் டு பி கான்ஸ்டன்ட்லி, இட் ஷுட் எவால்வ் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சொல்றது புரியுதுங்களா? மாடல். இப்போ நான் சொன்ன வார்த்தை மாடல். ஏன்னா இதில் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது, தியரி மாடல். ரெண்டும் வேற வேற. மேஸ்லோஸ் நீட் ஹைரார்கி தியரியா மாடலா? அப்ப என்ன அர்த்தம் ரெண்டுத்துக்கும்? வாட் இஸ் தியரி, வாட் இஸ் மாடல்? தியரி கான்ஸ்டன்ட், மாடல் நான் சொன்ன வார்த்தையிலே என்ன அடிக்கிற மாதிரி அப்படியா? மாடல் இஸ் டைனமிக். ஓகே, ட்ரூ ட்ரூ. இன்னொன்று ரிசர்ச் டாபிக் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமே பட வேண்டாம். கொஞ்சம் காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணால் போதும். உன் காமன் சென்ஸ் கூட யூஸ் பண்ண வேண்டாம், காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ண போதும். ஐ கிவ் an எக்ஸாம்பிள். ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் 1948 அப்படின்னு ஒரு ஆக்டே இருக்குது, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் வந்து ஹெல்த், சேஃப்டி, வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் மெஷர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 10 செக்ஷன் இருக்கும். 1 டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும், யூரினல்ஸ் இருக்கணும், ஸ்பிட்டூன் துப்புறதுக்கு ஸ்பிட்டூன்ஸ் இருக்கணும். அப்புறம் 500 மெம்பர்ஸ் மேலே இருந்தால் அதில் லேடிஸ் மக்கள் இருந்தாங்கன்னா க்ரீச் ஃபெசிலிட்டி அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு இருக்கணும். ஒரு 10 வேரியபிள் ஆயிடுச்சா? இப்போ ஒன்றும் வேணாம், சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஆஃப் so and so company in so and so district. இப்போ வேரியபிள்காக நீ அலையவே வேண்டாம், அப்படியே இருக்குது. அதை அப்படியே போட்டு இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குதா இல்லையா, ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி டு ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரி, முடிஞ்சிச்சு. ஒரு எம்காம் ப்ராஜெக்ட் ஒருத்தன் ஹெல்த்தில் பண்ண, ஒருத்தன் சேஃப்டியில் பண்ண, ஒருத்தன் வெல்ஃபேரில் பண்ண, 3 டாபிக் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? அடாடாடாடா சார் எங்கே சார் இருந்த? இங்கே தான் இருக்கேன், நான் வேற எங்கேயும் இல்லை. என் பையன் ஒருத்தன் ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமாக இருந்தான். பிகாமில் ப்ராஜெக்ட் இருந்தேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி வேல்ஸில் இருந்தேன், வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. அப்போ ஒரு பையன் வந்து பயங்கர ட்ரபிள்ஸம். 2 வருஷம் எனக்கு கிளாஸே எடுக்க விட மாட்டான், போட்டு என்னை படுத்தி எடுத்தான். 3rd இயரில் அவனுக்கு கெட்ட நேரம், எனக்கு நல்ல நேரம். அவனே என் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்துட்டான். என்கிட்ட ஒரு 5 பேர், 4 பசங்களை என்ன பண்ணேன், நீயே நாளைக்கு டைட்டில் டாபிக் எடுத்துட்டு வா. நம்ம ட்ரபிள் பண்ணால ஒரு பையன், அவனை கூப்பிட்டேன். நீ டைட்டில் பண்ணாத, உனக்கு ப்ராஜெக்ட் டைட்டில், கொஸ்டினர் எல்லாமே நானே ரெடி பண்ணிட்டேன்ட்டு கொஸ்டினர் ஹார்ட் காப்பி கொடுத்துட்டேன். அவன் கண்ணு கலங்கிடுச்சு. நீ மனுஷனே இல்லை சார், தெய்வம். 1 செகண்ட் பாஸ் விட்டான், தெய்வம் சார் அப்படின்னா. நான் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தெரிஞ்சுதானே பண்றது.
என்ன டாபிக் கொடுத்தேன், இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வண்டி ஓட்டுறாங்கல்ல அவங்களுடைய இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஹெச்ஆர் டாபிக் கொண்டு வந்துடலாம். நீ எல்லாத்துக்கும் கம்பெனில தான் போய் ஹெச்ஆர் டாபிக் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது இல்லையா? இட் கேன் பி எனிதிங் ரிலேட்டட் டு ஹெச்ஆர். ஏன் அவன் கிக் ஒர்க்கர் தானே அவன். நம்ம இப்போ இந்த புது உங்களுடைய வார்த்தைகள் படி இஸ் கிக் ஒர்க்கர், ஜிஐஜி கிக் ஒர்க்கர், கிக் எக்கானமிக் எழுத அது வருது ரைட்டா? என்ன பண்ண இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி டெலிவரி ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு சின்னதாக 1 பேஜ் ஹாட் காப்பி கொடுத்துட்டேன். போய் ஒரு 100 பேர்ட்ட கலெக்ட் பண்ணிட்டு வாடான்னு. அண்ணன் போனார். ஹோட்டலாக போய் வாசலில் நிற்பாங்கல்ல, போயிட்டு ஐ எம் ஸோ அண்ட் ஸோ ஐ எம் டூயிங் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா, சார் நாளைக்கு காலைல 100 டேட்டாவா 150 டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன் பாருன்னு போனான். போனவன் 4 நாள் ஆச்சு, காலேஜே வரல. 5ஆவது நாள் வந்தான். என்ன சாமி முடிச்சிட்டியா அப்படின்னு. ஆயிடுச்சு சார். எவ்வளோ ஆச்சு? 13 டேட்டா ஆயிடுச்சு. டேய் அடுத்த நாள் காலைல 150 டேட்டா எடுத்துட்டு வரேன், என்னடா 13 தான் இருக்கு சார். போய் கேட்டா திட்டுறாங்க சார். நானே கெட்ட வார்த்தையில பேசுறேன், என்னை விட புது கெட்ட வார்த்தையில என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு. படிப்பு வரலன்னா நானே வண்டி ஓடிட்டு இருக்கேன், ஏன்கிட்ட வந்து கொஸ்டினரை கொடுத்து ஃபில் பண்ணின்றேன்னு திட்டுறான் சார். அவனே டென்ஷன்ல இருக்கான். நீ யோசிப்பாரு, கொண்டு போய் நேரத்துக்கு கொடுத்தாலும் நாமெல்லாம் திட்டுவோம் அவனை. நம்ம வீட்டு உள்ள சில்லறை வச்சிருப்போம், சில்லறையை கொடுக்க மாட்டோம். பெங்களூர்ல ஒரு இன்சிடென்ட் தெரியும். ஒரு லேடி உள்ள உட்காந்து அவ அடிச்சு, ஆனா அவன் மேல கேஸ் ஆகி பெரிய கேஸ்லாம் ஆச்சு. இதுக்கு நடுவில் வண்டியை குறுக்குமாறு நெருக்கமா ஓட்டி வண்டி ஓட்டுறவன்ட்ட திட்டு வாங்கணும். போலீஸ்காரன்ட்ட ஹெல்மெட் போடாம இல்லை ராங்ல போய் ஃபைன் கட்டணும். அவன் எவ்வளோ பிரச்சனையை சந்திச்சு நம்மகிட்ட கொண்டு கொடுக்குறான். இப்போ நீ அவன்கிட்ட போய் ஐ எம் ஸோ அண்ட் ஸோ ப்ளீஸ் ஃபில்லுன்னா அவன் திட்டுவான மாட்டானா? நான் அப்புறம் சொன்னேன், எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் அவன் அனுப்புனேன். அவன் 2 வருஷம் பழி வாங்கினான்ல, நான் ஒரு வாட்டியாவது பழி வாங்கணுமா வேணாமா? அதுக்கு தான் பழி வாங்கினேன். அப்புறம் என்ன பண்ணேன், டேய் சும்மா கொடுத்தா யாராவது ஃப்ரீ பண்ணி கொடுப்பாங்களா? தட்சணை கொடுக்கணும்டா. என்ன சார் சொல்றீங்க? ஏண்டா உனக்கு தான் அது ப்ராஜெக்ட் ரைட்டா? போய் ஒவ்வொருத்தருக்கையும் 50 ரூபாய் 100 ரூபாய் கொடுத்து அப்பா அவங்க பண்ணுவாங்க. பண்ணி அதுக்கப்புறம் டேட்டா எடுத்து பண்ணி முடிச்சான். ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னா சொல்றேன், பட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பெரிய லெவலில் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. Do it. Common sense. Use your common sense. Social relevance இருக்கணும். நீங்க பண்ற டாபிக்ல கொஞ்சமாவது ஏதாவது கம்யூனிட்டிக்கு பெனிஃபிட் ஆகணும், சொசைட்டிக்கு பெனிஃபிட் ஆகணும். இப்போ நான் உண்மையிலே இந்த ஸ்டடி பண்ணதுடைய நோக்கம் என்னன்னா, உண்மையிலே அவன் என்னென்ன மாதிரியான கஷ்டம், அதுக்கப்புறம் நான் அதில் கேட்டிருக்கேன், அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா, டென்ஷன் இருக்கா, பேக் பெயின் இருக்கா, எல்லாமே இருக்குன்றான். அதை விட முக்கியம், நான் கம்பேரிசன் ஸ்டடியும் பண்ணேன். ஸ்விக்கியில் போனால் எங்களுக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக வரும் சார், இதில் போனால் இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் தரமாட்டேங்குது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we can recommend to the concerned stakeholder. நான் சொன்னேன் இந்த ஃபேமிலி சேஃப்டி ஹெல்த் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ், நான் இது பெங்களூரில் என்னுடைய பொண்ணு ஒரு டீச்சர் இந்த ப்ராஜெக்டை சொல்லி அவள் எம்பிஏல ப்ராஜெக்டாக பண்ணான். அங்கே இருந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் ஒரு 4 கம்பெனிலேருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி, அப்போ எங்களுக்கு என்ன தெரியும் தெரியுதுன்னா, நிறைய பேருக்கு ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லை. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், வெல்ஃபேர் இன்ஸ்பெக்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பான் கவர்மெண்ட்ல, அவனுக்கு நாங்கள் இந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் எழுதுறது. பாருங்க சார், நாங்கள் இந்த 4 கம்பெனியில் ரேண்டமாக டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோம், எம்ப்ளாயிஸ் இந்த மாதிரி பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, என்னன்னு கொஞ்சம் போய் பாருங்க சார். ஆமாம், அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்து அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் த்ரெட்டன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த பேசிக் இம்யூனிட்டிஸ் வந்து சம்திங் தட் வி டூ. ஓகே, வேரியபிள்கா நீ தேடி ஓடவே வேணாம், கொஞ்சம் அப்ளை யுவர் பிரெயின், யூ ஆர் டன், யூ வில் கெட் இட். எப்படி எல்லாம் நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடைக்கும்னா இப்படி மாதிரி தான், இந்த மாதிரியான சோர்சஸ். நான் இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். மேஸ்லோஸ் நீட் ஹைரார்கி தியரி இருக்குல்ல, நான் மேஸ்லோக்கு எதிரானவெல்லாம் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நானும் அந்த மாதிரி படிச்சு வந்தவன் தான். Do you believe in that concept? Yes, sir. Maslow's need hierarchy theory? Yes. Okay. Now I'll speak for 2 minutes and then I'll ask the same question. What are the 5 stages of need hierarchy theory? First, physiological or basic needs. Basic. அடுத்து
பேசிக் ஆர் பிசியலாஜிக்கல் நீட்ஸ். அடுத்து அப்புறம் சோஷியல், அப்புறம் அது லாஸ்ட். அப்ப மனுஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா மேல 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 போவான். ஒரு நீடையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு போவான். கரெக்டா? சரி, அஸ்யூம் நீ வந்து ரொம்ப ஃபினான்ஷியலி டவுன் ரோடன், நீ அஸ்யூம் பண்ணிக்கோ, காசு ரொம்ப கஷ்டப்படுற. சாப்பாடு பொட்டலத்தை தூக்கி போட்டா ஏத்துண்டு சாப்பிடுவியா இல்லை சாப்பிட மாட்டியா? சாப்பிட மாட்டேன். சாப்பாடுன்றது பேசிக் நீடு. ஆனால் அது கௌரவமாக கொடுக்கலன்னா பேசிக் நீடை விட உனக்கு செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமாக தேவை. ஆனால் தியரி என்ன சொல்லுது? முதல்ல பேசிக் நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவான், அப்புறம் சேஃப்டி, செக்யூரிட்டி, சோஷியலைசேஷன். கரெக்டாக? இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்டேன். யூ டெல் மீ வெதர் யூ பிலீவ் இன் த தியரி நவ்? Yes sir. Yes sir. Then you don't understand the point. Sir, majority of the people வந்து நான் கேட்டது உனக்கு க்ளீனா புரிய வச்சிட்டேன். பேசிக் முக்கியமா, செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் முக்கியமா? பேசிக் தான் சார். அப்ப நீ தூக்கி போட்டா சாப்பிடுவேன். சாப்பிடுவேன் சார். நான் இவ்ளோ நாளா பட்டி கிடக்குறேன். எனக்கு அந்த சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். அது எப்படி வருதுன்றதை விட எனக்கு அது கிடைக்குது. எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்பாங்களா? சார் பேசிக் நீட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் சாப்பாடு தள்ளி போட்டால் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு கிடையாது சார். சப்போஸ் சாப்பாடு கிடைக்கலனாலும் நான் பரவாயில்லன்னு ஒரு தைரியம் வரும்போது தான் எடுக்காமல் இருப்பாங்க. இந்த சாப்பாடை விட்டால் எனக்கு வேறு சாப்பாடு இல்லைன்னு சுச்சுவேஷன் ஹைப்போதெட்டிக்கலாக வந்துச்சுன்னா பேசிக் நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான். There are few people, even though they have nothing in their hand, they value their esteem more than their basic. அந்த மாதிரி இருந்து எவ்வளோ பேர் இறந்து போனவங்களாம் நம்ம நாட்டில் இருக்கானே. அப்போ இந்த தியரி அங்கே ஒர்க் ஆகாது. இன்னொன்று, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக நீ போகணுன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். சில இதெல்லாம் நம்ம வந்து பேரலாக நம்ம போயிடுவோம். நாட் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். இந்த மாதிரி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் தியரிஸையே நீ ப்ரூவோ டிஸ்ப்ரூவோ பண்ணலாம் ரிசர்ச்சில். அதை விட முக்கியம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ். வெரி குட். அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கா தம்பி? லா ஆஃப் டிமினிஷிங். கரெக்டா? உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் தெரியல, எங்களுக்கு வந்து நான் +2 படிக்கிற காலத்தில் பயங்கர பசியில் ஒருத்தர் இருப்பானா, முதல்ல சாம்பார் சாதம் போடுவாங்க. உங்களுக்கு வாழைப்பழம், ஆப்பிள், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் சப்பாத்தியா? அப்பா ஓகே ஓகே. அதான் 2 மாதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பாடு ஐட்டம் மாறுது, அவ்வளோ வேற மாதிரி. நீ யோசிச்சு பாரு, சாப்பிடுவானா? அதனுடைய அசம்ஷனே என்னன்னா கன்சிக்யூட்டிவ் கன்சம்ஷன். புத்தி இருக்கிற, புத்தியே இல்லாத, ஆறாத அறிவு இல்லாத 5 அறிவு ஜீவன் கூட கன்சிக்யூட்டிவா கன்சியூம் பண்ணாது. ஒரு பண்டிகுட்டி கூட அதுக்கு வயிறு ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா அது நிப்பாட்டிடும். அதுக்கு 5 அறிவு தான். நமக்கு 6வது அறிவு இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். தெரியல, எனக்கு தெரியல, என்கிட்ட இல்லை. ஆனா என்ன சொல்லுது தியரி? கன்சிக்யூட்டிவ் கன்சம்ஷன் பண்ணணும். அப்படி யாராவது முதல்ல பண்ணுவானா? அந்த மாதிரி அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி போகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல டிக்ளைன் ஆகும். மார்ஷ் யூட்டிலிட்டி ஒரு கட்டத்தில் 0 வந்துடும். அங்கே டோட்டல் வரப்ப இங்கே 0 வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ்ல போகும். அங்கே கீழே வரும், இங்கே நெகட்டிவ்ல போகும். இதனுடைய அப்ளிகேஷன் எனக்கு இன்னும் புரியல. யாராவது கன்சிக்யூட்டிவா கன்சியூம் பண்ணுவாங்களா? ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் மட்டும் சொல்றேன், சொல்லு. கன்சிக்யூட்டிவ் கன்சம்ஷன் பண்ணுவியா? பயங்கர பசியில இருக்க, சாப்பிட்டு வயிறு ரொம்பிடுது. அது ஃபுட்டோட எக்ஸாம்பிள் தான் சார் நம்ம பண்ணுவோம். சப்போஸ் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்லையோ இல்லை நம்ம வந்து வேற இடத்துல அப்ளை பண்ணோம்னா கன்சிக்யூட்டிவ் கன்சம்ஷன் நடந்து தானே சார். அப்போ வந்து அந்த ஜெல்லியே நடக்குது. பிரேக் இருக்குதா இல்லையா? ஈவன் இன் ரிலேஷன்ஷிப். எங்க வீட்டம்மாவோட நான் ரொம்ப நாள் குருவி பாடிக்க முடியாது. ஒரு இடத்துல பிரியும், கூடல். அதான சரி. இது அதுக்கப்புறம் டவுன் ஆகிடும், திருப்பி மேலே ஏற்றுன்னு வந்துச்சா? அந்த பிரேக் பண்ணிட்டோம்னா திருப்பி கண்டினியூஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த டவுனுக்கு அப்புறம் அவன் சொல்லவே இல்லையே. மணிரத்னம் படம் மாதிரி காதலர்கள் சேர்ந்தார்கள், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? அது காமிக்கல, அது காமிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த படம் அதான் முடிஞ்சது. சரி. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ இந்த டிஸ்கஷன் இதுலேயே நமக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். டாபிக்ஸ்
முதல்ல டிசிப்ளின் சூஸ் பண்ணு, எந்த ஏரியாவில் பண்ண போறேன்றதை பாரு. அப்புறம் அதுல நிறைய ஸ்பெசிபிக் டாபிக்ஸ் வச்சுக்கோ. மெயின் திங் ரிசர்ச்சருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் முக்கியம். இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்ல உனக்கு அதுக்கான கம்பீட்டன்ஸ் இருக்கா, அப்புறம் உனக்கு ரிசோர்சஸ் இருக்கா. எக்ஸ்டர்னல்ல பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய சோஷியல் ரெலவன்ஸ் என்ன, ரிசர்ச்சபிளா இருக்கா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ஆனா பண்ணவே முடியாது, ஏன்னா அதுல ரிசர்ச்சபிலிட்டி இருக்காது. இப்போ நான் 2 வார்த்தை சொல்றேன், பாசிபிள், ஃபீசிபிள். இந்த 2 வார்த்தையும் நம்ம கேட்டிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம், யூஜில படிச்சிருக்க. எப்படி தெரியுமா? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அசைன்மெண்ட்ல BFS is obtained basic feasible solution. அப்ப அங்க பேசிக் பாசிபிள் சொல்யூஷன் படிக்கல, feasible solution படிச்ச. அப்ப பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன, feasibility என்றால் என்ன? What is the difference? என்ன சார் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டா நான் என்ன சார் பண்றது? சிம்பிளா சொல்லிட்டா, பாசிபிலிட்டினா அங்க கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் கிடையாது. feasibilityனா given constraints what is the best that you can do. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதை வச்சு சொல்லிட்டா, என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறது விட்டா இன்னைக்கு நைட்டு 8 மணி ஆனாலும் நான் எடுத்துட்டே இருக்கேன், பாசிபிள். ஆனா என்ன சொல்லிட்டாங்க, 12 மணியோட நிப்பாட்டு, கன்ஸ்ட்ரைன்ட் கொடுத்துட்டாங்க, feasible. இந்த 2 மணி நேரத்துல என்னால என்ன பெஸ்ட் கொடுக்க முடியும்? அதுதான் LPP-ல subject to the condition x1 plus x2 less than or equal to 20 அப்படின்னு படிப்பீங்க. maximize z is equal to 3x1 plus 5x2. அப்படினா x1 ப்ராடக்ட் எடுத்தா 3 ரூபாய் லாபம், x2 ப்ராடக்ட் எடுத்தா 5 ரூபாய் லாபம், subject to the condition. அடாடாடா இப்பதான் சார் புரியுது, ரொம்ப லேட் ரியலைசேஷன். ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். ஒரு கொஸ்டினர்ல என்ன இருக்கணும், என்ன இருக்க கூடாதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். டேட்டா நீட் டிட்டர்மினேஷன், என்ன டேட்டா உனக்கு வேணும், என்ன நீ கேட்கணும். ரெஸ்பாண்டன்ஸ் உடைய லெவலை புரிஞ்சுக்கோ. நீ வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல எக்ஸ்பர்ட், ஆனா கொஸ்டினர் ரெடி பண்ணும்போது இந்த டெக்னிக்கல் வார்த்தையெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது. நீ அவன் லெவலுக்கு தான் இறங்கி உன் டெக்னிக்கல் ரிப்போர்ட்ல நீ எழுதிக்கோ, ஜார்கன் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உன் ப்ரொஃபசர்ஸ் உன்னை விட எக்ஸ்பர்ட், அவங்களுக்கு அது தெரியும். பட் உன்னுடைய ஆடியன்ஸ்க்கு நீ வந்து இப்போ என்னுடைய எம்காம் பையன், மேபி நான் அடுத்த வாரம் நான் வரப்ப அந்த டேட்டா காமிக்கிறேன். என்னுடைய கிளாஸில் ஒரு 3 பேர் எனக்கு அலாட் பண்ணாங்க எம்காம்க்கு. அதில் ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் ரூரல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரான், திருக்கோயிலூர் ஊர் பக்கத்துலேருந்து வரான். நான் அப்போ வந்து அவன்கிட்ட கேட்டேன், என்னடா தம்பி பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு. சார் அது சார் இது சார் அப்படின்னு ஏதோ. ஆனால் அவனுக்கு தெரியுது, அவனுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு அவன் சொல்ல போகுது. அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு கேட்டு வருவாங்கல்ல, இந்த டாப்பிக்கில் சொல்ல அந்த டாபிக் சொல்லிட்டு. அப்புறம் கேட்டான், சார் எனக்கே தெரியல சார், ஒரு ஐடியா கொடுங்க சார். சரிடா, டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு உங்கள் ஊர் பக்கம் போறியா அப்படின்னு. நான் ஓகே சார் போகிறேன் சார் அப்படின்னு. சரி உங்கள் ஊரில் என்ன இருக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னு. என்ன சார் எங்கள் ஊரில் என்ன சார் விவசாயம் தான் சார் அப்படின்னா. சரி அப்போ ஒன்று பண்ணு, அது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு வாங்க. போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான், சூப்பராக சொன்னான், சார் எங்கள் ஊரில் நல்ல மக்கள் விவசாயம் பண்ணுறாங்க, நல்ல அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸும் நிறையா வருது, ஆனால் நிறைய மக்கள் ஏழையாக இருக்கிறாங்க சார். அடுத்த கேள்வி கேட்டேன், ஏன்டா? சார் அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ண தெரியல, ப்ரைஸுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியல சார். ரைட், இதான் ஒரு டாபிக். இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்ட் பை த ரூரல் ஃபார்மர்ஸ் இன் திருக்கோயிலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அதில் என்ன பண்ணோம், இது ஒரு ஆஸ்பெக்டாக எடுத்துக்கணும். அடுத்து லேண்ட் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க, லோன் வாங்கியிருக்கீங்களா, என்ன மாதிரியான லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, என்ன மாதிரியான தண்ணி சப்ளை. இப்போ சிலதெல்லாம் வந்து வானம் பார்த்த பூமி, அப்போ அதெல்லாமும் நான் கேட்டிருந்தேன். அல்லது மற்ற சப்ளை இருக்கா, ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குதா, கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கீம்ஸ் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறீங்க. பியூட்டிஃபுல், அழகாக வந்துருச்சு. இப்போ இதே கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் பிஹெச்டி டாபிக்காக மாற்றணும். அப்போ உன்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க, யூ கெட் a good topic. as simple as that. ஏன் சொல்ல வந்தேன்னா, கொஸ்டினர் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இங்கிலீஷில் தான் அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட சொன்னேன், இதை தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணு. ஏன்னா அவங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லாமல் இருக்கும், தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியாமல் இருக்கும். அப்போ அவன் லெவலுக்கு நீங்கள் இறங்கணுன்றதுக்காக இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன். ஸோ டிரான்ஸ்லேட்டட் தட் என்டையர் கொஸ்டினர் எடுத்து தமிழ். அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிராஃப்டிங். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் உங்களுடைய கொஸ்டினர், அதை கிராஃப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதில் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்லைடு.
டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஆஃப் a questionnaire. நம்பர் 1, முதல்ல ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோ. நீ யார், so and so ஸ்டூடெண்ட் இயர் so and so and I will use this data only for academic purpose. இது வேற அந்த ரிசர்ச் ப்ராமிஸை நீ கொடுக்கணும் உன்னுடைய ஆடியன்ஸ்க்கு. ஏன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் சார், ஆமாம் சார், இது அதுக்கு என்ன சார் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அப்படி கிடையாது. நிறைய நேரங்களில் டேட்டா விற்றுருவான் ஃபார் மணி. அதே மாதிரி நான் பர்சனலாக என்ன சொல்வேன்னா, அவனுடைய சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் இதெல்லாம் கேட்காது. அவனுடைய மெயில் ஐடி, மொபைல் ஃபோனு, நான் என்ன சொல்வேன், அவன் நேமே வேண்டாம். எதை நீ டேட்டாவாக எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிக்க போறியோ அதை மட்டும் கேளு. இப்போ நேம் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ட் வச்சு நீ என்ன பண்ண போகிற? 33 பிரியா இருந்தா, 27 ராமர் இருந்தார், 33 குப்புசாமி இருந்தாங்க. Why do we need their names? What are we going to do that? And what happens when you ask for these details? He will hesitate to respond to you. He will not frankly respond to you. என்னடாது, மெயில் ஐடியை கேட்குறாங்க, மொபைல் நம்பரை கேட்குறாங்க, பேரை வேற கேட்குறாங்க, ஒழுங்காக ஃபில் பண்ணலன்னா திருப்பி ஃபோன் பண்ணி ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்களோ? சான்சஸ் அது ரைட். ரெண்டாவது, as discussed, keep it in a simple language. சிலதெல்லாம் வந்து உனக்கு ஒரு அர்த்தத்தில் நீ கொஸ்டினரில் எழுதியிருக்க, அது அவனுக்கு வேற அர்த்தத்தில் கன்வே ஆகும். அப்படி இல்லாமல் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மீனிங் வர மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக வை. ஆம்பிகியூஸாக வைக்காது. ஆம்பிகியூஸ்னால் கொஞ்சம் மாதிரி டவுட்ஃபுல்லாக வைக்காது. ரெண்டாவது, இன்னொன்று, பர்சனல் அண்ட் சென்சிட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்காது. என் பையன் இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ணா, ஜென் எக்ஸ், ஜென் ஒய், ஜென் சி. எனக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன் ஜென் எக்ஸ், நான் ஜென் ஒய். அப்போ 80 to 2000 பிறந்தது. நீலாம் ஜென் சி. இந்த 3 குரூப்புக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது ஒரு ஸ்டடி ஒரு எம்காம் பையன் நம்ம பையன் தான் பண்ணான். அதில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி நேம், நான் சொன்ன அதை எடுத்துரு. அடுத்து ஏஜ் கேட்டகரி இருக்கு ரைட். அடுத்து கேட்குறான், ஒரு ரிவ்யூ கேட்டே வரும், எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன், ஆக்குபேஷன் கேட்குறான். அடுத்து கேட்குறான், வாட் ரிலீஜியன் யூ பிலாங் டு, ஹிந்து, கிறிஸ்டியன், முஸ்லீம். நான் அப்படியே பார்த்தேன். அப்புறம் இன்னும் 2-3 கேள்வி கேட்குறான், நீ எவ்வளோ இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுற, நீ எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டு, எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறேன்னு கேட்டு, கடைசி என்னன்னு கேட்குறான், ஆர் யூ வெஜிடேரியன் ஆர் நான் வெஜிடேரியன். இந்த 2 கேள்வியினுடைய நோக்கம் என்ன? அவங்க என்ன ரிலீஜியனாக இருந்தால், இப்போ நீ ஹிந்து ரிலீஜியனாக இருந்தால் சேவிங்ஸ் மோர் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா சேவிங்ஸ் கம்மியாக பண்ணுவாங்கன்னு ஏதாவது லாஜிக்காக நீ ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறியா? இல்லை சார். அப்போ அந்த கேள்வி அங்கே தேவையே இல்லை. சரி, அதை விடு, வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு, இந்த கேள்விக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேட்டர்னுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? வெஜ்ஜு சாப்பிட்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக பண்ணுவான், நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக பண்ணுவான். இல்லை சார். அப்போ இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த கேள்வி இட்ஸ் அ பர்சனல் அண்ட் சென்சிட்டிவ் கொஸ்டின் அண்ட் இட் ஹஸ் காட் நோ ரெலவென்ஸ் டு த டாபிக். இப்போ ஒரு சோஷியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோ சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் மக்களும் பண்ணலாம், ஏன்னா அங்கே சம் ரெலவென்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா தே டீல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அபவுட் த பீப்புள், சோஷியாலஜி பீப்புள். ஏன்னா அவங்களுடைய இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் லைஃப் எல்லாம் படிக்கும்போது அப்போ நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்றீங்களா அதெல்லாம் ஓகே. நான் ஒரு காமர்ஸ் ஆளுங்க, எக்கனாமிக்ஸ் ஆளுங்க, மேனேஜ்மெண்ட் ஆளுங்க, நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. அடுத்து சீக்வன்சிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் ஏதோ ஒரு டாபிக் மறந்துச்சு, ஏஜ் கேட்குறான், எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்குறான், 3வது கொஸ்டின் எவ்வளோ குழந்தை, 4வது 5வது வந்து ஆக்குபேஷன் இன்கம் எல்லாம் கேட்டு, 7வது கேள்வி உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா, 3வது கேள்வி உனக்கு எவ்வளோ குழந்தை, 7வது கேள்வி உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா. சரி, எதை முன்னாடி போடணும் எதை பின்னாடி போடணும்னு தெரியாம இருக்கிறாரு. அது சார் அப்படின்னா நான் சொன்னேன், இந்த கொஸ்டினர் அமெரிக்காவுக்கு வேணா பொருந்தும், நமக்கு பொருந்தும். அகைன் கல்ச்சர் மேட்டர்ஸ். இதை வந்து ஒரு ஃபாரினர் கொடுத்தா அவன் சிரிக்க மாட்டான். இப்போ நாம் ஏன் சிரிக்கிறோம்? அர்த்தம் இருக்கு. கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு உன்னை கேட்டா 2 குழந்தை இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. அடுத்து கேட்பாங்க, கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு தானே கேட்க. It makes a lot of difference. Culture makes a lot of difference. ரொம்ப லெத்தியா இருக்கக்கூடாது. irrelevant questions கேட்காது. ரீட்ரெஸ் பண்ணு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை லெவலுக்கு. I come to a major point. Scales சொல்றேன். எந்த கொஸ்டினர் கேட்டாலும் இந்த 4 ஸ்கேல் அவங்க இருக்கணும். நாமினல், ஆர்டினல், இன்டர்வல், ரேஷியோ. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த ஸ்கேல்ஸை
நம்ம பிரிச்சு பார்க்கலாம். எதன் அடிப்படையில் based on what அப்படின்னா there are 3 parameters under which these scales can be classified. Those parameters are order, distance, origin. Order, distance, origin. Now, first nominal scale. What does that mean? It means a number nominated or assigned to represent something. இப்போ நான் சொல்றேனே, இந்த கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டடி பண்ண போறேன், மேல் ஃபீமேல் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க கூகுள் ஃபார்ம் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த எக்ஸல்ல வந்து மேல்னு வரும், ஃபீமேல்னு வரும். ஆனால் நான் நம்பர் தான் அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், மேலுக்கு 37 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றேன், ஃபீமேலுக்கு 93 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றேன். உடனே நீ எந்த சண்டைக்கு வரக்கூடாது. ஃபீமேலுக்கு மட்டும் 93 கொடுத்துருக்கீங்க, நம்ம இடத்துக்கு 37 தான் கொடுத்துருக்கீங்க, நாம் என்ன அவங்கள விட குறைச்சவங்களா? அப்படி கிடையாது. 37னா அது மேல், 93னா அது ஃபீமேல். நான் 1 and 2ன்னு கூட கொடுக்கலாம், இல்லை 1 0ன்னு கொடுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். இப்போ நீ யோசிச்சு வரேன், ப்ரிசனுக்கு போகிறோம், 2 பிரிசனர்ஸ் இருக்காங்க. ஒருத்தர் நம்பரில் 420 இருக்குது, இன்னொருத்தர் நம்பரில் 840 இருக்குது. அந்த 840 இந்த 420 கூப்பிட்டு நான் ஒன் நம்பர் 2 மடங்கு போய்க்கி அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சிரிப்பு வருதா இல்லையா? அது நம்பரு, அவ்வளோதான். அந்த நம்பருக்கு வேல்யூ கிடையாது, ரைட்டா? எனக்கு மட்டும் 2001ன்னு ரோல் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க, அவனுக்கு வந்து 2054ன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. அப்போ என்ன கூட 54 ரேங்க் ஜாஸ்தியான்னு கேட்கக்கூடாது. நாமினல் ஸ்கேல். அச்சா, ஆர்டினல் ஸ்கேல்னா இப்போ பாரு, நாமினல் ஸ்கேல்ல ஆர்டரு, டிஸ்டன்ஸ், ஆரிஜின் எதுவுமே கிடையாது. ஆர்டினல் ஸ்கேல்ல ஆர்டர் இருக்கு. இப்போ நான் கேட்குறேன், நீ என்ன இன்கம் கேட்டகரியில் வர? லோ, மிடில், ஹை. நீ ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணுவ. அப்போ அங்கே ஒரு ஆர்டர் இருக்கு. உன்னுடைய எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? ஸ்கூல், யூஜி, பிஜி, பிஹெச்டி. உன்னுடைய இன்கம் up to 50,000, 50 to 1 lakh, 1 lakh to 2 lakh, something, whatever it is. அப்போ அங்கே there is an order, but there is no distance and there is no origin. இப்போ லோ இன்கம்க்கும் மிடில் இன்கம்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸு மிடில் இன்கம்க்கும் ஹை இன்கம்க்கும் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. டிஸ்டன்ஸ் நீட் நாட் பி த சேம், பட் there is an order there. இப்போ அடுத்து வா, இன்டர்வல் ஸ்கேல். இந்த இன்டர்வல் ஸ்கேல் தான் there is an order, there is an equal distance. I'll tell you why. இப்போ என் கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்குறேன். ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றீங்க, ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி. ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்குன்றீங்க, அக்ரி. The difference between the strongly agree and agree is as equivalent as the distance between disagree and strongly disagree. You understand? The difference is same. அதனால தான் இந்த லைக்கட் ஸ்கேல் இருக்குல்ல, 5 point லைக்கட் ஸ்கேல். ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி, அக்ரி, நியூட்ரல் ஆர் நோ ஒப்பீனியன், disagree, strongly disagree. This basically comes under interval. ஆனால் basically அது ஒரு ஆர்டினல் ஸ்கேல். இது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் இருக்குது. 5 point லைக்கட் ஸ்கேல் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேர்ல்டில் அது ஆர்டினலாக இன்டர்வல். உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிதுன்னா இந்த இன்ஸ்டாலாம் பார்த்து, யூடியூப்லாம் பார்த்துட்டு, ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் மீதி ஏதாவது டைம் இருந்தால் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிப்பாரு. இஸ் 5 point லைக்கட் ஸ்கேல் an ordinal or an interval. நிறைய பேர் அதை ஆர்டினல்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது ஆர்டினல் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் அதுக்கு இன்டர்வல் ஸ்கேலுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு. ஏன்னா இது என்னுடைய வைவா கோர்ஸில் என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர் கேட்ட கேள்வி. ஹவு டு யூ கன்சிடர் a 5 point லைக்கட் ஸ்கேல் as an interval? It is an ordinal அப்படின்னு. அதுக்கு சில மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. நான் இப்போ அதை கிளாஸ் ஆரம்பித்தா அது 3 மணி நேரம் போயிடும், அது வேண்டாம். அதனால் it has the properties of interval scale. Next, ரேஷியோ ஸ்கேல் தான் மோஸ்ட் ஐடியலிஸ்டிக் ஸ்கேல். அதில் என்ன இருக்குன்னா ஆர்டர் இருக்குது, டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஆரிஜின் இருக்குது. இப்போ நான் எப்படி சொல்கிறேன், இப்போ இதில் ஆரிஜின் இல்லை, இன்டர்வெல்ல ஆரிஜின் இல்லை. ஏன்னா நீயே பாரு, ஸ்ட்ராங்லி அக்ரிக்கு என்ன நம்பர் கொடுப்பேன்? வாட் இஸ் த நம்பர் தட் யூ கிவ்? 5. அக்ரிக்கு 4 இல்லையா? ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரிக்கு 1, நாட் 0. 5 4 3 2 1, ரைட்டா? ஆரிஜின்னா 0ன்ற பாயிண்ட் இருக்கும், கரெக்டா? இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டிலேருந்து இங்கே வந்தேன் சார், 15 ரூபாய் செலவாச்சு சார் அப்படின்ற. இப்போ 15 ரூபாய் செலவாச்சுன்னா எதுலேருந்து 15? 0லேருந்து 15 ரூபா. இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க, சார் எனக்கு 30 ரூபாய் செலவாச்சு சார். அப்போ என்ன சொல்லுவேன்? அவனை மாதிரி எனக்கு 2 மடங்கு செலவாச்சு சார். அப்போ there is a common starting point, 0 to 15, 0 to 30. That's why you say, sir, I incurred twice than that fellow. So that's a ratio scale.
So you have an order there, you have a distance there, you have an origin there. You got it? Right. This is what we say. இப்போ இதில் தான் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக போகிறேன். இந்த நாமினல் ஸ்கேல் அண்ட் ஆர்டினல் ஸ்கேல் இல்லையா, இதுக்கு பொதுவான பேர் என்னன்னா லோயர் ஆர்டர் ஸ்கேல்ஸ்னு பேர். இதுக்கு பேர் லோயர் ஆர்டர் ஸ்கேல்ஸ், நாமினல் அண்ட் ஆர்டினல். அதுக்கு டெக்னிக்கல் பேர் கேட்டகாரிக்கல் ஸ்கேல்ஸ். இன்டர்வல் அண்ட் ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா, அது ஹையர் ஆர்டர் ஸ்கேல்ஸ்னு பேர். அதுக்கு இன்னொரு பேர் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் நியூமரிக்கல் ஸ்கேல்ஸ்னு பேர். ஓகேயா? சார் இது ஏன் சார் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்கிறேன். இது தெரிஞ்சுட்டாதான் இப்போ அடுத்து எந்த டெஸ்ட்டை எதுக்கு எப்படி போடலாம் அப்படின்னு உன்னால டிசைட் பண்ண முடியும். இப்போ ரெண்டு வார்த்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன். parametric, non-parametric. Have you heard about it? Yes, no? Yes, no? Yes. What is that? What is parametric? What is non-parametric? What do you mean by that? Parametric test அப்படின்னா, as the name suggests, there are certain parameters, there are certain assumptions, there are certain conditions which has to be satisfied before doing the test. இப்போ நீ t-test வந்து parametric test. t-test apply பண்ணணும்னா ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் t-test நீ ரன் பண்ணவே முடியும். அல்லது f-test அல்லது ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் அல்லது கால்குலேஷன் அண்ட் கார்லேஷன், இதெல்லாம் parametric-ஓட வரக்கூடிய டெஸ்ட். இப்போ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க போடணும்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் போடக்கூடாது. முதல்ல அந்த ஸ்கேல்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். உன்னுடைய क्वेश्चंस நாமினல் ஸ்கேல் ஆர்டினல் ஸ்கேல்ல இருந்தா நீ parametric டெஸ்ட் ரன் பண்ண முடியாது. எதை மட்டும் தான் போடலாம்? நான் parametric டெஸ்ட் தான் போடலாம். நான் parametric டெஸ்ட்னா நீ எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கேன் அப்ளை தோஸ் டெஸ்ட். அப்ப நான் parametric டெஸ்ட்ல என்னென்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கார்லேஷன் இருக்குல்ல, அது நான் parametric. கால்குலேஷன் வந்து parametric. அச்சா, இப்போ டி டெஸ்ட் சொன்னல, அது parametric. அதுக்கு ஈக்குவலண்டான நான் parametric இருக்கு. சைன் டெஸ்ட், ரன் டெஸ்ட், வில்காக்சன் டெஸ்ட். ஓகேயா? இதெல்லாம் ஒவ்வொரு parametric டெஸ்ட்டுக்கும் ஈக்குவலண்டான நான் parametric டெஸ்ட் உண்டு. அப்ப உன்னுடைய क्वेश्चन எந்த ஸ்கேல்ல கேட்டுக்க, நாமினலா, ஆர்டினலா, இன்டர்வலா, ரேஷியோவா? இன்டர்வல் ரேஷியோல இருந்தா parametric போ, இல்லனா எது தான் போணும்? நான் parametric தான் போணும். இப்போ நான் சொல்லிட்டேன்ல, சமயம் புரிஞ்சிச்சுல, புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். புரிஞ்சிச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன், புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ திடீர்னு ஒரு கொஸ்டினாரை காமிச்சு இது என்ன ஸ்கேல்றான்னு கண்டுபிடுறான்னா நீ ஃபம்பிள். அதை விட ஒன்றும் இல்லை, இப்படி கேட்குறேனே, do you enjoy this class? Yes or no? Yes sir. இதான் ஸ்கேலு. இது என்ன ஸ்கேலு? எஸ், இட்ஸ் a nominal scale. ஏன்னா எஸ்க்கு 1 சொல்லலாம், நோக்கு வந்து 502 கூட சொல்லிக்கலாம். doesn't matter. ஓகே, இப்போ எப்படி கேட்குறேன், how would you enjoy the class? Strongly agree to strongly disagree? It is interval. இப்போ ஐயோ அக்கௌண்ட்ஸ் போயிடக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ், ஐ ஆல்சோ லவ் அக்கௌண்ட்ஸ். ஐ டீச் கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஃபினான்ஸில் ஈக்விட்டி ஷேர்னா ஓனர்ஷிப்னு தெரியும், டெட்டுனா கண்டிப்பாக தெரியும், அது எக்ஸ்டர்னல் எதுக்கு. ஒரு வித்தியாசமான ரெண்டுத்தையும் சேர்த்த ஒரு ஆளுங்க இருக்காங்க. அவங்க யார் தெரியுங்க? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். அவன்கிட்ட இந்த கேரக்டரும் உண்டு, அந்த கேரக்டரும். அதனால தான் அவன் பேரே ஹைப்ரிட் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரை. ஏன்னா ஓனராகவும் இருப்பான், ஆனால் ஓனருக்கான குணாதிசயங்கள் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு லாபம் நிறையா வந்தால் டிவிடெண்ட் நிறையா வரும், ஆனால் இவனுக்கு ஃபிக்ஸட் டிவிடெண்ட் தான். யாருக்கு? இவனுக்கு வட்டி கொடுக்குற மாதிரி, வெளியாளர்களுக்கு வட்டி கொடுக்குற மாதிரி ஃபிக்ஸட் டிவிடெண்ட் தான். ஸோ அங்கே வந்து அவன் எக்ஸ்டர்னல் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவான். ஆனால் பாரு, கம்பெனியில் ஓட்டு போடுற ரைட் அவனுக்கு கிடையாது, ஆனாலும் அவன் ஓனர். சாரி, அப்போ ரைட்டு. பட் இன் ஜென்ரல் ஒரு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங்கில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓவர் ஹோல்டர்ஸ் ஜென்ரல் ஏஜிஎம் மீட்டிங்கில் வந்து ஓட்டு போடுறதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ இந்த 5 பாயிண்ட் லைக்கட் ஸ்கேல் வந்து அந்த மாதிரி, நான் இங்கும் அல்ல அங்கும் அல்ல, ரெண்டு இடத்துல இங்கே ஒரு கால் அங்கே ஒரு கால், ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால். சரி, யா random check. Your weight, what data is it? It's a discrete or continuous? Discrete or continuous data? Oh, weight. நான் 102 கிலோ. இது discrete or continuous?
what makes a data discrete or continuous? வெரி குட். இப்போ நான் 1 or 2ன்றேன் டிஸ்கிரீட். யாரெல்லாம் 100லேருந்து 105 குள்ள இருக்கீங்க அது கண்டினியூஸ் டேட்டா. லோயர் அண்ட் அப்பர் லிமிட்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா அது கண்டினியூஸ் டேட்டா. ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க. Discrete. Number of vehicles that you own. Okay. இன்னைக்கு Zoom meeting நம்பர் என்ன ஸ்கேல்? Nominal. 2642048236. என்ன ஸ்கேல்? ரேஷியோவா நாமினலா? இன்னும் ரெண்டு வரலையா ஆன்சர்? இன்டர்வல் அதுன்னு சொல்லிடு. ஆச்சு, 4 வந்துருச்சு. வெரி குட் சார். வாட் ஸ்கேல் இஸ் தட்? இட் இஸ் a nominal. ஏன்னா இது என்னுடைய மீட்டிங் நம்பர், இதுக்கு வேல்யூ கிடையாது. வேற ஒருத்தனுக்கு வேற நம்பர், இங்க நம்பருக்கு வேல்யூ கிடையாது. இட்ஸ் a nominal scale. பத்தியா சொன்னல, சொன்னது புரியும், ஆனா கனெக்ட் பண்றது கஷ்டம். கனெக்டிங் த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன். வந்துட்டேன் டாபிக்கு. அப்பாடி லாஸ்ட் your monthly expenditure on petrol. சார் 3000 ரூபாய் ஆகுது சார் அப்படின்ற. இன்னொருத்தர் சார் எனக்கு 1000 ரூபாய் தான் ஆகுதுன்ற. ஏன்டா நாமினல்? இப்போ உனக்கு 1000 ரூபாய் ஆகுது, அவனுக்கு 3000 ரூபாய் ஆகுது. அச்சா, என்ன ஸ்கேல்? ரேஷியோ. ஏன்னா 1000 ரூபாய் ஆகுது இவன் சொல்றானா 0 ல இருந்து 1000, அவனுக்கு 3000ன்றது 0 ல இருந்து 3000. சார் அவனுக்கு என்ன சார் பக்கத்துல இருக்கான் சார் 1000 ரூபாய் தான் சார், நான் எங்க இருந்தோ வரேன் சார் 3000 ரூபாய் சார். முடிஞ்சிச்சு ரேஷியோ ஸ்கேல். அடுத்து டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். Sir, nominal scale. Nominal. கரெக்டா கண்ணா? சொல்லு என்னது? ஆர்டினல். ஏன்னா ஒரு ஆர்டர் இருக்கு. அதாவது முதல்ல வயநாடு போயிட்டு அங்க இருந்து மூணார் போயிட்டு அங்க இருந்து மாவட்டம். கரெக்டா? அதனால ஒரு ஆர்டர். 3 ஆப்ஷன் இல்லையா? சும்மா சாய்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் சார். அப்ப சாய்ஸ் நம்ம வந்து 1 3 5 நான் எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். ஆமா சார். அப்ப நம்ம வந்து 1 3 5 நம்ம மேல் ஃபீமேல் ஜெண்டர்ல 2 ஆப்ஷன் இல்லையா? அது மாதிரி டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன்ல 3 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன். அப்ப மேல் ஃபீமேல் வந்து நாமினலா இருக்கும். அது கிளியர் நாமினல் தான். நான் சும்மா உங்களுக்கு ஆர்டினல் சொல்றேன். வயநாடு சார் ஒரு நாள்ல எங்க I'm just making fun of those people who said ordinal. It is a nominal scale. There is no order in it. அவரோட சொன்னாங்க வயநாடு போயிட்டு அந்த ஆர்டர். See how nice it is. Easy to know the concept, but difficult to apply the concept. Income category? It's an ordinal. It's not an interval. It's an ordinal scale. Okay? பிடிச்ச ஒரு ஏரியா, பட் நான் இதில் ரொம்ப நேரம் நான் டுவெல் ஆகல. ஹைபோதசிஸ் செம்ம டவுட் உள்ள ஒரு ஏரியா இதுதான் ஹைபோதசிஸ். ஏன்னா இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங் இதை பயங்கரமாக எங்கள் ப்ராசஸ்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. நான் படித்த காலத்தில் நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல, நான் வந்து படிக்காதவன். அதனால் நான் எப்படி சொல்லி கொடுப்பேன், இப்போ இருக்கிற எஸ்ஏ சூர்யா தான் உனக்கு தெரியும். நான் வந்து பழைய எஸ்ஏ சூர்யா காலத்தில் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேன். அதனால் அந்த அப்போ இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான். அதுக்கும் பழசு, அதுக்கும் பழசு, நியூ. இருக்கா இல்லையா? இருக்கு இல்ல அவங்களே முடிச்சிட்டாங்க ஹைபோதசிஸ். இவ்வளவு தான் ஹைபோதசிஸ். இருக்கா இல்லையா டெஸ்ட் பண்றது தான் ஹைபோதசிஸ். இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிட்டு பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், நல்ல ஹைபோதசிஸ் தான் முதல்ல போடணும். நல்ல என்ன சொல்லணும்னா நில்லு, கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இல்லை அப்படின்னு முதல்ல நம்ம பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ அவனை 5 பாயிண்ட் லைக்கட் ஸ்கேலில் நீங்கள் எல்லாரும் ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி கொடுத்தீங்கன்னா 4 வருது, இல்லை 4.5 வருது அவுட் ஆஃப் 5 அப்படின்னா அப்போ பி வேல்யூ வந்து 0.05 கீழே வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய நல்ல ஹைபோதசிஸ் என்னது? நல்ல ஹைபோதசிஸ் வந்து இல்லை, கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. அது என்ன ஆகும்? டிஸ்ப்ரூவ் ஆகிடும். அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் இஸ் அக்செப்டட். ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன? கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. எய்தர் அசோசியேஷனுக்கோ அல்லது டிஃபரன்சஸுக்கோ நீ ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங் போட. ஆனால் நல்ல என்ன சொல்ல எப்போதும் இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோ. நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ஹைபோதசிஸ்
அக்செப்டட் ஹைபோதசிஸ் நாட் அக்செப்டட் தான் சொல்லவே தவிர ஹைபோதசிஸ் ரிஜெக்டட்ன்ற வார்த்தையை சொல்லவே கூடாது. ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்க நான் போகிறேன். ஹைபோதசிஸ் அக்செப்டட் ஹைபோதசிஸ் நாட் அக்செப்டட்னு தான் சொல்லணும். அக்செப்ட் ஆகலைன்னா அப்போ ரிஜெக்ட் தானே சார்னு சொல்லக்கூடாது, நாட் அக்செப்டட்னு தான் சொல்லணும். புரியுதுங்களா? ரிஜெக்டட்ன்ற வார்த்தை டெக்னிக்கலாக சொல்லக்கூடாது. சரி, எல்லா ஸ்டடீஸ்க்குமே ஹைபோதசிஸ் வேணுமா சார்? நாட் நெசசரிலி. அது இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைபோதசிஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா என்னுடைய பிஹெச்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா என் ப்ரொஃபஸர் எனக்கு என்ன சொன்னார்னா, இன்னைக்கு ஹைபோதசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது பெருசாக தேவையே படாது. ஏன்னா ஏன் அந்த காலத்தில் வச்சாங்க அப்படின்னா, அப்போ எல்லாமே மேனுவலாக பண்ணுவாங்க. நீ கொஞ்சமாவது திங்க் பண்ணி பாரு, ஒரு 300 பேருக்கு நீ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுற, 300 பேருடைய ஏஜ் ஆட் பண்ணி 300ஆல டிவைட் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு எக்ஸல் நோ டைமில் பண்ணிடும், எஸ்பிஎஸ்எஸ் நோ டைமில் பண்ணிடும். அன்றைக்கி மேனுவலாக உட்காந்து 300 ஏஜையும் ஆட் பண்ணுவாங்க, 300ஆல டிவைட் பண்ணுவாங்க. கேல்சியே அன்றைக்கி கிடையாது. அப்போ அவங்க மேக்ஸிமமே ஒரு பிஹெச்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை ஸ்கொயர் ஒரு ரெக்ரெஷன் தான் ரன்னே பண்ணியிருப்பாங்க. அது மேலே அவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை. ஸோ எவ்ரிதிங் வாஸ் டன் மேனுவலி. அதனால் அப்போ வந்து அவங்க ஹைபோதசிஸ் ஒரு 2-3 தான் அவங்களால மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம ஹைபோதசிஸை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். என்னுடைய எம்காம் பையன் ஒரு 150 ஹைபோதசிஸ் ரெடி பண்ண முடியும். அகைன் ஹைபோதசிஸ் ரெடி பண்ணுறது மேட்டர் இல்லை, ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன. திருப்பி திருப்பி நீ போய் நிற்க வேண்டியது வாட் இஸ் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ், தட் டிசைட்ஸ் the statistical technique. Okay, analytical and experimental studies ku hypothesis தேவையில்லை, but for other studies இருக்கு அப்படின்னா hypothesis நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப நீங்கள் ரங்கநாதன் சார் புக் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் எங்கேருந்து நம்ம ஹைபோதசிஸ் எடுக்கலாம். இது ஆக்சுவலாக ஒவ்வொன்றும் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், பட் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ஸ்கிப்பிங் திஸ். தியரி, அனாலஜிஸ், ஃபைண்டிங்ஸ், கல்ச்சர் and intuition and personal experience, stuff like that. Sorry, analysis na roses are red, red is black, appa all roses black. அப்படி நீங்க அனாலிசிஸ் பண்றீங்கல்ல, அதான் அனாலிசிஸ். அதான் இது அது வேணாம், அதான் வேணாம். அந்த மாதிரி you connect it. இந்த குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங்ல அனாலஜிஸ் வரும். ஆர்எஸ் அகர்வால் புக் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் தெரியும் அனாலஜிஸ். அதாவது யூ கனெக்ட் த டாட்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஐடென்டிஃபை சம்திங் அவுட் ஆஃப் இட். இப்போ அவங்க சொன்னாங்களா, அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு அவன் ஃப்ரெண்டு சம்திங் லைக் தட் அனாலஜிஸ். அண்ட் தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். நமக்கு தெரிஞ்சது நல்ல ஹைபோதசிஸ் மட்டும், but there are different types of hypothesis that we have. இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க for what of time. Hypothesis testing ல இதுதான் major part. Number 1, framing the hypothesis. Number 2, set up a significance level. That is more important. உங்களுக்கு accuracy நிறைய வேணும்னா 1% level of significance வை. What is level of significance? It is the possibility of an answer going wrong. If you want more accuracy, 1% level of significance. On the contrary, 99% confidence level. இல்லைன்னா ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கும்னா 5% நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு 5% level of significance வாங்க அப்படின்னா 95% is the confidence level. சோஷியல் சயின்ஸில் மேக்ஸிமம் 10% வரைக்கும் LOS எடுத்துகிட்டு போகலாம், level of significance எடுத்துகிட்டு போகலாம். அப்போ 90% வரைக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். ஆனால் லைஃப் சயின்ஸில் இந்த கதையே கிடையாது. சோஷியல் சயின்ஸில் மட்டும்தான் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ். லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னா the probability or the possibility of answer going wrong அப்படின்னு அர்த்தம். நீ யோசிச்சு பாரு, I got operated for both the legs. டாக்டர் வந்து என்னை செடேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அப்போ இப்படி சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோயேன், விஜய் நிறைய ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 2000 ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் ஒரு 20 பேர் தான் அவங்கள ரெக்கவர் பண்ண முடியல, சரி பரவாயில்லவா அப்படின்னா எழுந்து ஓடிடும். அங்கே 100% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வேணும் லைஃப் சயின்ஸில். இது சோஷியல் சயின்ஸ். ஏன்னா இங்கே நம்ம வந்து we deal about people's opinion
attitude, behavior, which is definitely changing. 2 மணி நேரம்ன்றதுனால இவ்வளோ நேரம் கவனிக்கிற மாதிரியாவது நடிக்கிறேன். இதே நான் டெய்லி வந்தா டெய்லி வந்தா ஜாலியாக இருக்காது. வந்துட்டாயா போட மாட்டான் அப்படின்பீங்க. ஒரு நாள் வந்தால் ஜாலி, விருந்து மருந்தும் 3 நாள் தான், அது மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா இதே தான் நான் அங்கே எடுக்கிறேன். என் பையன் என்ன என்னை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாதா? ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். 3வது லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அடுத்து என்ன அப்ராப்ரியேட் டெஸ்ட்ன்றது போடுங்க. 4வது கால்குலேஷன், 5வது இன்ஃபரன்ஸ். இதுதான் ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங்கான ப்ரொசீஜர். ஓகே, sampling methods I just skip. Yeah, வேரியபிள்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் இருக்கு. வேரியபிள்னா எதை பத்தி படிக்கிறோமோ ஆர் தட் விச் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஆனா இப்ப சிலது பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் வேரியபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இப்போ இந்த கிளாஸ்னுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இது எல்லாமே வேரியபிள் தான். ஆனா இதை எக்ஸாக்டா டிஃபைன் பண்ண முடியுமா? இப்போ ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குன்றான் இல்லைன்றான். இந்த ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை எக்ஸாக்டா டிஃபைன் பண்ண முடியுமா? சரி, இப்போ வேணாம். இந்த கிளாஸ்னுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் கேன் யூ டிஃபைன் திஸ் இஸ் ஹவ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் இஸ் டிட்டர்மைன்ட்? கேன் யூ சே நோ? இட்ஸ் an abstract கான்செப்ட். ஆனா ஒரு கம்பெனில இவ்வளவு சேல்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம், அது வேரியபிள் தான், அது கவுண்ட் பண்ண முடியும், அது எக்ஸாக்ட் வேரியபிள். ஆனா இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் வேரியபிள். இது பிராண்ட் லாயல்ட்டி, ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இதெல்லாம் அப்ஸ்ட்ராக்டான கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, நான் சொல்ற இந்த பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட்ல கூட அப்ஸ்ட்ராக்டான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான். சரிங்களா? இண்டிபெண்டன்ட், இந்த டிபெண்டன்ட் இண்டிபெண்டன்ட்ன்றது நம்ம இந்தியா மட்டும்தான் இந்த பயன்படுத்துது. ஏஸ்கண்ணா ஐயோ கரெக்டாக வந்துட்டா. எனக்கு அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டு மடக்கிறேன், எல்லா இடத்துலையும் மடக்கிற ஏரியா இது. டைம் வேறு எனக்கு ஆயிட்டு இருக்குது. குட்வில் எக்ஸாக்ட்லி. நான் அதுதான் எனக்கு ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ டிடன்ட் சே. சின்ஸ் ஐ எம் இன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஐ ஆஸ்க் தட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ எனக்கு குட்வில் என்ன? வந்தப்போ எனக்கு குட்வில் என்ன? இப்போ எனக்கு குட்வில் என்ன? வந்தப்போ ஒருத்தன் வந்திருக்கான், சரி ஏதோ பேசுவாங்க ஏதோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சிருப்பேன். அப்போ எனக்கு குட்வில் 0வா நெகட்டிவாக கூட எனக்கு தெரியாது. இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்போ குட்வில் என்னடா கேட்டால் ஒரு 34 பைசா ஓகே சார். ஆர் யுவர் வேல்யூஷன் டிஃபர்ஸ். அப்போ அதுதான் நான் கேட்க வந்தது. அதுக்கு அப்போ குட்வில்னா நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? 2 வார்த்தை கண்டிப்பாக சொல்லுவோம். குட் இமேஜ் ஆர் பிராண்ட் நேம். 2வது இன்டான்ஜிபிள் அசட். ஒன்று வேணாம், இந்த டான்ஜிபிள் அசட் இது நான் 100 ரூபான்னு, நீ 50 ரூபான்னு. தெரிஞ்ச டான்ஜிபிள் அசட்டே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேல்யூ பண்ணுறாங்க. அப்போ இன்டான்ஜிபிள், சரி இப்போ ஒரு கம்பெனி ஸ்கேமில் மாட்டிக்கிச்சு, அப்போ பேட் பில் அல்லது இல்பில்னு வரணும்ல. கம்பெனியுடைய நல்ல பேரை மட்டும் குவான்டிஃபை பண்ணுவியா, கெட்ட பேரை குவான்டிஃபை பண்ண மாட்டியா? என்னையா நியாயம் இது இல்லையா? பேட் பில் அல்லது இல்பில்னு வரணும்ல. ஏன் குட்வில் மட்டும்தான் இருக்குமா? அதான் உன் கம்பெனி நல்ல பேர் வந்தால் மட்டும் குவான்டிஃபை பண்ணிப்பேன். சரி, அப்போ எப்படி கேட்குறேன்? என்னை இதான் இன்டர்வியூவில் கேட்டாங்க. திருப்பி என்னை நல்லா இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி ப்ரொவோக் பண்ணுறாங்க மக்கள். பட் மேபி ஐ நீட் சம் மோர் டைம். அப்போ அங்கே குட்வில்னு சொல்கிறாங்கல்ல, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு there are 2 types of goodwill. நான் ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி I'll ask a simple question to understand. When is goodwill calculated? At the time of winding. At the time of winding up or purchasing another company. Correct? It is not calculated at the end of the year. Very good. அப்போ இப்போ அப்படியே உங்களை செகண்ட் இயர் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அமால்கமேஷன், அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு சாப்டர் ஒன்று நம்ம எல்லாம் படிக்காத அல்லது ஸ்கிப் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு, அதில் ஜேர்னல் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஜேர்னல் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரி வரும். கரெக்டாக? இப்போ நான் உங்கள் கம்பெனியை வாங்குறேன், உன்னுடைய கம்பெனி நெட்வொர்த்து 10 லட்சம் ரூபாய், ஆனால் நான் 12 லட்சம் கொடுத்து வாங்குறேன். அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா 2 லட்சம் கொடுத்தேன்ல, எனக்கு அது குட்வில் நான் காமிக்கிறேன். ஆனால் என்னதுன்னா எனக்கு லாஸ் ஆக்சுவலாக. ஆனால் தான் உன் அசட்ஸ் எல்லாம் நான் எடுக்கிறேன். அப்போ இந்த அசட் அக்கௌண்ட் டேட்டா, இந்த அசட் அக்கௌண்ட் டேட்டான்னு எனக்கு முதல்ல டெபிட்டில் வரும். உன்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் லைபிலிட்டி நான் கீழே எடுத்து போட்டுவேன் கிரெடிட்டில். டிஃபரன்ஸ் மேலே வந்தால் குட்வில், கீழே வந்தால் கேபிட்டல் ரிசர்வ். அப்படின்னா உன் 10 லட்ச ரூபாய் ஒர்த் ஆஃப் கம்பெனியை நான் 7 லட்சத்துக்கு வாங்குறேன். அப்போ எனக்கு 3 லட்ச ரூபாய் சேவிங் கேபிட்டல் ரிசர்வ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடு. அப்படின்னா குட்வில் இஸ் த அமௌண்ட் தட் யூ பெய்ட் இன் எக்ஸஸ் இன் பர்ச்சேசிங் அண்ட் another company. Basically goodwill is a
ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டா குட்வில் இஸ் அ லாஸ் ஐட்டம். சார் என்ன சார் புரியலையே சார், எதை ரைட் ஆஃப் பண்ணுவார், லாஸ் தானே ரைட் ஆஃப் பண்ணுவார். குட்வில் இஸ் ரிட்டன் ஆஃப்ல, குட்வில் அசெட் ஏன் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறேன், லாஸ் தானே ரைட் ஆஃப் பண்ணோம். வேர் இஸ் த ஆன்சர். ரெண்டு விதமான குட்வில் இருக்கு. இந்த குட்வில் தான் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது. இந்த நற்பெயர்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, அதை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிக்க மாட்டோம். We will not show that goodwill in balance sheet. That is a name that you earn, but that cannot be quantified. This is a quantified loss because you pay more than its net worth. Beautiful. Thank you, sir. Thank you. TS Reddy sir student, last class student. So independent variable and dependent variable. இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து இந்த ரெண்டு வார்த்தை நம்ம தான் பயங்கரமாக போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் இந்தியாவை தாண்டி போயிட்டீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் டிபெண்டன்ற வார்த்தையை சொல்ல மாட்டாங்க. they will be called as predictor, explanatory, response, outcome, இந்த மாதிரி தான். ஓகே, இப்போ இங்கே பாரு, நான் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், நீ டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். எப்படின்னா இப்போ நீ எம்காம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏதாவது கொஞ்சமாவது ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன், அப்போ என்னுடைய தாக்கம் உன் மேலே. ஸோ ஐ எம் an independent variable, you are a dependent variable. ஆனால் எங்கள் பசங்க என்ன தெரியுமா சொல்லணுங்க, நான் எடுக்கும்போது சார் நாங்கள் இண்டிபெண்டன்ட் நீங்கள் டிபெண்ட்மா எப்படிறாங்க, செமஸ்டர் முடிச்சுன்னு ஃபீட்பேக் லிங்க் அனுப்புவாங்க சார், வாத்தியார் எப்படி எடுத்தாருன்னு. அப்போ நாங்கள் தான் சார் இண்டிபெண்ட்டு, நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரி போட்டோம்னா உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட்டே வராது சார், அப்போ நீங்கள் டிபெண்ட்டு சார்னா. கரெக்ட். ஓடையும் ஒரு நாள் வண்டி மேலே ஏறும், வண்டியும் ஒரு நாள் ஓட மேலே ஏறும். So one sample t test அதுக்கு ஈக்குவலண்டான நான் பாராமெட்ரிக் சைன் டெஸ்ட் ஆர் வில்காக்ஸ் டெஸ்ட். மீன் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் செக் பண்றதுக்கு paired sample t test before and after of a variable செக் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலண்டான நான் பாராமெட்ரிக் வந்து வில்காக்ஸ் அண்ட் சைன் டெஸ்ட். இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் t test ரெண்டு குரூப்பிங். இப்போ இங்கே வந்து நான் ஐ வாண்டட் டு நோ என்னுடைய கிளாஸ் நல்லா இருந்தா இல்லையான்ட்டு மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியாக ரெண்டு குரூப்ட கால்குலேட் பண்ணி, அப்போ மேல் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ஃபீமேல் அவங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கா ரெண்டு குரூப். அப்போ அது பேராமெட்ரிக். அதுக்கான நான் பேராமெட்ரிக் வந்து மேன் விட்னே டெஸ்ட். உங்களுடைய ஸ்கேல்ஸ் நாமினல் ஆர்டினலாக இருந்தால் ஓகேயா, ஒன் வே அனோவா, அதாவது ரெண்டு குரூப்புக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அப்போ சேஃப் யூ ஹேவ் 3 groups. இப்போ இங்கே யூனிவர்சிட்டியில் வந்து காமர்ஸ் பசங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, சயின்ஸ் பசங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, ஆர்ட்ஸ் பசங்க எப்படி பண்ணுறாங்க. அப்போ ரெண்டு குரூப்புக்கு மேலே இருக்குல்ல, யார் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அப்போ ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கிற 3 குரூப் அல்லது அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அப்போ we call it as F test. F test is also called as ANOVA, analysis of variance. அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அது ஒன் வே ANOVA. அதுக்கு ஈக்குவலண்டான நான் பாராமெட்ரிக் டெஸ்ட் வந்து ட்ரஸ்டல் வேல்யூஸ் டெஸ்ட். ஓகேயா, கால் பியர்சன் இஸ் பாராமெட்ரிக், ஸ்பியர்மேன்ஸ் இஸ் நான் பாராமெட்ரிக். ரெக்ரேஷன் வந்து மல்டிபிள் ரெக்ரேஷன் வந்து பாராமெட்ரிக், நான் பாராமெட்ரிக் ரெக்ரேஷன் வந்து நான் பாராமெட்ரிக். உங்களுடைய டேட்டா வந்து மீன் மீடியன் மோட் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நாமினல் ஸ்கேலாக இருந்தால் யூ கேன் யூஸ் மோட். இஃப் இட் இஸ் ஆர்டினல் யூ கேன் யூஸ் மீடியன். இஃப் இட்ஸ் an interval யூ கேன் யூஸ் மீன். ஓகே, இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் பார்ட் ஆஃப் இட். You can see when you want to study the association between the variables you can use chi-square test. லாஸ்டா ஒரு 2-3 பாயிண்ட் முடிச்சிடுறேன். கார்லேஷன் எப்படின்னா டு டெஸ்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் 2 வேரியபிள்ஸ். இப்போ இப்படி சொல்கிறேன் பாரு, நீயும் உன் ஃப்ரெண்டும் இருக்க, உங்களுடைய 2 பேருடைய மார்க்கும் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஈச் அதர். அப்போ அது கார்லேஷன். இப்போ நான் கேட்குறேன், என்னடா மார்க் எவ்வளோடா வாங்குவேன், எல்லாம் முன்னாடி இருக்கிறவனை பொறுத்து தான் சார் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அது ரெக்ரெஷன். புரியுதா? எல்லாம் மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துப்பா சார்ன்ற மாதிரி எல்லாம் முன்னாடி இருக்கிறவனை பொறுத்து தான் சார், ரைட்டா? அப்படின்னா நீ அவனை பார்த்து காப்பி அடிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். அப்போ அவன் இண்டிபெண்ட், நீ டிபெண்ட். அப்படி வந்து அது ரெக்ரெஷன். தட் இஸ் when one is dependent on other na, then that is regression. When both are independent na, that is correlation. Okay? Mean median mode இது மட்டும் எங்கே யூஸ் பண்ணுன்றதை சொல்லி ஐ வில் வைட் அப். இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள். மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் என் பசங்களாம் சிரிக்குது, அது பாவம் எத்தனாவது வாட்டி தான் கேட்புன்னு தெரியல. மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி
அதில் 5 ஐட்டம் இருக்கு. மீன், மீடியன், மோட், ஹார்மோனிக் மீன், ஜியோமெட்ரிக் மீன். ஹார்மோனிக் ஜியோமெட்ரிக் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிரு. மீன், மீடியன், மோட் கரெக்டா? ஏன் 3 இருக்கு? அதில் வேற டிஸ்கிரீட் டேட்டானா ஒரு ஃபார்முலா, கண்டினியூஸ் டேட்டானா ஒரு ஃபார்முலா, வகை வகையாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கூட பாரு நம்ம எப்படி நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஏமாத்துறோம். ஐயோ ரெக்கார்ட் வேற அது பரவாயில்ல போ. 10ஆம் கிளாஸை நம்ம அந்த மேக்ஸில் படிச்சோண்டாக்கலாம். காலேஜ் வந்தோன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொன்னாங்கடா. எம்காம் வந்தோன்னா குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ்ன்றாங்க. எப்படி பேரை வகை வகையாக மாற்றுறாங்க. ஆனால் கண்டென்ட் எல்லாம் ஒன்று தான். கரெக்டா? சப்ஜெக்ட் பேர் மட்டும் மாறுது, கண்டென்ட் மாறல. படிக்கிறவன் மாறிட்டான். அப்ப நல்லா படிச்சான், இப்ப படிக்கிறதே கிடையாது. 10ஆவதுல போட்ட எஃபர்ட் யூஜிபிஜில போடுறோமானா யூ क्वेश्चन yourself, you question your consciousness. Definitely no. இப்ப ஏன் 3 கான்செப்ட் இருக்கு? மீன், மீடியன், மோடு இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபார்முலாலாம் தெரியும். L1 plus n by 2 minus m by f into c, L1 plus f1 minus f0 by 2 f1 minus f1 minus f2 into c. இதெல்லாம் ஃபார்முலா. கேட்டா அப்படியே பயங்கரமா எழுதி மார்க் எல்லாம் போட்டு கரெக்டா கிளாஸ்ல மீன், மீடியன், மோட் ஈக்குவல் டு போட்டு அழகா ஜிகினா வேலையெல்லாம் போட்டு பாக்ஸ்ல போட்டு ஜிகினா வேலை வந்து 10க்கு 10 மார்க் வாங்கிடுவோம். கார்லேஷன் கூட அப்படிதான் ஃபார்முலா எல்லாம் போட்டு எல்லாம் வாங்கிடுவோம். இது என்னடான்னா 100க்கு 100 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சுட்டு என்ன பண்றது? சரி, மீன், மீடியன், மோட், why should we have 3 different? இத இங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில 2011ல நடந்த இன்டர்வியூல என்ன கேட்டாங்க. 2011 அப்ப பேனல்ல சாந்தி மேம் இருக்காங்க. 10 பேர் மேம் உட்பட. ரொம்ப சின்ன பையன். யூஜில நானும் உன்ன மாதிரி மார்க்குக்காக படிச்சேன். டப்பா அடிச்சு அப்படியே பிச்சு எடுத்துருவேன். ஆனா எம்காம்ல புரிஞ்சு படிச்சேன். எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வேண்டாம். இதை நான் ஏன் முதல்ல கத்துக்கணும்? இது என்னோட லைஃப்ல நான் எப்படி அப்ளை பண்ண போறேன்? என் கிளாஸ்ல பசங்க லேட்டாவே வர மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? நாட் பிகாஸ் மை கிளாஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஐ வில் கில் them by words. உன் கிளாஸ்ல லேட்டா வந்தா அவங்க மேம்லாம் சொல்லுவாங்க, திட்டிட்டு விட்டுருவாங்கல்ல. நான் என்ன பண்ணுவேன்? You have violated the contract அப்படின்னு. சார் அப்படிமா? ஆமாண்டா, அட்மிஷனுக்கு வந்தல. ஆமா சார். அப்ப நீயும் உங்க அம்மா அப்பா காமிச்ச இடத்துலலாம் சைன் போட்டீங்கல்ல, ஐ அவாய்ட் பை தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த காலேஜ்னு. ஆமா சார். இப்போ 8:15க்கு வான ரூல் புக்ல சொல்லியிருக்கு, டைரியில போட்டுருக்கு. நீ 8:15க்கு வரல. You have violated the contract. So I have become an aggrieved party. You have become an opposite party. Now I can do whatever the contract, because since you have violated the contract, I can or resign the contract, but I will not make the contract as void and null and void. அப்படின்னு சார் நான் இதெல்லாம் வரமாட்டேன். 8 மணிக்கு வந்து உட்காந்துருக்கேன் சார். பிஸ்னஸ்ல படிச்சிருக்கோம். I use it in a daily basis. I connect. Not easy, but over a period of time it will become easy. நீங்க நினைக்கலாம் என்னத்தை படிச்சு என்னத்தை ஒரு கடத்துல ஏதாவது ஒரு மாதிரி நமக்கு வேகா இருக்கும். ஏன்னா you are not connecting to the life. Once you start connecting to the life, it becomes easy. நீங்க மீடியம் வந்து சொல்றேன். இந்த கேள்வி என்ன கேட்டப்ப என்ன சொன்னேன்? 10 பேருடைய வெயிட் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆளு, 7th ஆளு, 6th ஆளு, 5th ஆளு நான் எப்படி வேணாலும் ஆட் பண்ணி 10 ஆல டிவைட் பண்ணா that is not going to change. What is that I use here? Mean. Mean is full form என்ன? Arithmetic mean. It can be subject to algebraic treatments. Average height தெரியணும். அப்ப ரேண்டமா இருப்பாங்க. அப்ப நான் அவங்கள அசெண்டிங் ஆர்டர்லயும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்லயும் நிக்க வைக்கணும். இப்போ உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகாம்ல 12, 24, 7, 6 அப்படின்னு கொடுத்து ஃபைண்ட் மீடியனை நம்ம முதல்ல அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். அப்புறமா தான் மிட் வேல்யூ எடுப்போம். மீடியன் மோட் ஈஸி, ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்சி. எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லு. நான் என்ன பண்ணேன்? இது சொன்னது they were satisfied. மோடுக்கு என்ன தெரியுமா பண்ணேன்? இப்போ நான் வந்து சேல்ஸ் மேனேஜர் பேட்டா ஷோரூம்ல.
8ஆம் நம்பர் சைஸ் x, 8ஆம் நம்பர் சைஸ் 100 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு f frequency. 9ஆம் நம்பர் சைஸ் 120 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. 10ஆம் நம்பர் சைஸ் 75 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இப்போ xf சிக்மா fx பை சிக்மா f போட்டனா 8.945 ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வரும். அப்படி ஒரு சைஸ் இருக்கவே கிடையாது. எது அதிகமாக இருந்துச்சு? சைஸ் நம்பர் 9. நான் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் என்ன சொல்லணும்? சைஸ் நம்பர் 9 நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணு. சைஸ் நம்பர் 10 கம்மியாக தான் போச்சு, அதை கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணு. That's it. எல்லாமே சென்ட்ரல் டெண்டன்சி தான். ஆனால் எதை எங்கே எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது, எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றதுல தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி பியூட்டியே இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Hope I justified something. Good afternoon, everyone. This is my great privilege to propose vote of thanks for the enriching session on connecting concept on application in research. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed resource person, Dr. A.G. VIJAYANARAYANAN, for delivering such a insightful, informative sessions. For your valued guidance, practical fun approach toward the research methodology, statistical data, I have greatly benefited to all the participants. I would also like to extend my heartfelt thanks to our Dr. R. Shanti ma'am, Professor and Department of Commerce, University of Madras, for the supporting in organizing the academic session. I thank to Dr. Rangarajan sir, Professor, and Dr. Bhuneshwari ma'am, Professor, and Dr. Viraj sir for the support. I would also like to extend my thanks to all the participants and students who is actively participant make this session interactive and meaningful. Last but not least, I thank everyone who contribute directly and indirectly to the success of this program. Once again, I thank you, sir, and we are waiting for another 2 more sessions. Thank you so much. See you soon on one. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you.